구독, 좋아요. 예, 3부 시작하겠습니다. 자, 3부는 우리 항상 외신의 동향을 상당히 자세하게 모니터링을 해서 그 결과 또 진행 상황을 잘 알려주시죠. 그 분을 모셨습니다. 김지미 변호사님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 우선 진행 상황 여러 가지 좀 상황들을 좀 오프닝 형태로 한번 소개를 해주셨으면 좋겠는데요. 어쨌든 필요한 영상 또 영상을 좀 준비를 하셨다는 얘기도 오늘 들었어요. 영상을 좀 준비했습니다. 예, 어제, 그 내용도 좀 소개를 해주시죠. 먼저 보실 영상은 어제 한국 시간으로는 밤 9시고요. 예. 그 미국 시간으로는 오전 8시에 있었던 지금 자료화면 나가고 있을 텐데요. 펜타곤 브리핑입니다. 왼쪽에 보시는 분이 피트 엑세스 전쟁부 장관이고 오른쪽이 우리나라로 치면 합참의장이죠. 댄 케인 합참의장이 나와서 브리핑을 한 두 분이서 나눠서 한 15분 정도 했고요. 전체 시간은 36분 정도인데 나머지 20분 정도는 기자회견, 그러니까 기자들의 그 질문에 대해 답변하는 식으로 이루어졌습니다. 그래서 한국에서 어떻게 보도를 하고 있나고 봤더니 아주 그냥 또 우리 엑세스 장군을 악마화 시켜놨더라고요. 그래서 먼저 그 지금 엑세스 장관의 발언은 8분 정도 되는데요. 의미가 있다고 생각되는 것들만 좀 추출해서 보려고 합니다. 영상을 좀 틀어주셨으면 좋겠습니다. has been a threat to the United States and the free world for 47 years. Chants of death to America, targeting our people, killing Americans, lying and blackmailing their way toward a nuclear weapon, so they thought. No longer. Not on our watch. Other presidents marked time and kicked the can down the road. President Trump made history. From the strike that took out Qasem Soleimani, to tearing up the disastrous Obama-Iran deal, to the precision campaign that obliterated Iran's nuclear sites in Operation Midnight Hammer, to the decisive military victory we just achieved in Operation Epic Fury. No other president has shown the courage and resolve of this commander-in-chief. President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. 예, 지금 앞단락은 어떤 내용이냐면요. 그 자세한 내용, 그 전쟁에서 이제 수행한 여러 가지 작전의 성공 여부, 그리고 어떻게 그 작전을 수행했는지는 이제 합참의장이 자세하게 내용을 말할 것이기 때문에요. 엑세스 장관은 전체적인 개략적인 요지를 말씀을 하고 또 이 작전이 갖고 있는 역사적 의미에 대해서 이야기를 합니다. 그래서 트럼프 대통령이 역사를 만들었다. 그리고 이전 정부, 지금 이제 오바마와 이란 정부 사이에 있었던 2015년 그 협상이 정말 이제 형편없었다 이런 이야기를 하면서 이란이 먼저 휴전을 간청을 했고, 이전 대통령은 말로만 했던 것들을 이번 트럼프 대통령은 그 역사적 순간으로 만들어냈다. 이렇게 운을 뗍니다. 그래서 오늘 그 아침, 그러니까 당시 발언한 시각이 어제 8시기 때문에 이렇게 이야기합니다. 오늘 아침은 세계 평화의 중요한 날이다 이렇게 이야기를 하고요. 다음 그 클립을 한번 볼 텐데요. 지금 이란의 최고 지도부가 체계적으로 제거가 됐다 이런 이야기를 하면서 좀 의미 있는 이야기를 합니다. 한번 들어보겠습니다. They can still shoot, we know that. Their command and control is so decimated they can't really talk and coordinate. So they still may shoot here and there, but that would be very, very unwise. But they can no longer build missiles, build rockets, build launchers, or build UAVs. Their factories have been razed to the ground, set back in historic fashion. You see, had Iran refused our terms, the next targets would have been their power plants, their bridges, and oil and energy infrastructure, targets they could not defend and could not realistically rebuild. It would have taken them decades, and we were locked and loaded. 예, 그래서 그 좀 번역을 해드리면 뭐 여전히 사격은 할 수 있겠지만 지휘부가 선멸이 된 상황이기 때문에 지휘를 할 수 없을 것이다. 그러니까 사격하는 건 별로 현명하지 않은 선택이 될 것이다. 하지 말란 이야기겠죠. 그리고 중요한 이야기를 하는데요. 더 이상 UAV, 그러니까 무인기를 아예 만들 수 없도록 우리가 철저하게 선멸을 시켰다.
그리고 공장도 우리가 파괴했다. 그리고 이란이 우리 조건을 만약에 거부했다면 다음 목표는 발전소, 다리, 교량이겠죠. 그다음에 석유, 그다음에 에너지 인프라가 됐을 텐데 중간에 전임자들이 어떻게 제거가 됐는지를 봤기 때문에 그 다리를 건너지 않았다. 그래서 휴전을 간청했다 이런 내용을 이야기합니다. 그 다음이 더 중요한데요. 그 다음 클립이 준비가 되어 있나요? 한번 볼까요? The new Iranian regime understood that a deal was far better than the fate that awaited them. This new regime just happened to look at what happened to their predecessors. Their top leadership was systematically eliminated. The previous Iranian supreme leader, dead. The Supreme National Security Council Secretary, dead. The Supreme Leader Office Advisor, dead. The Supreme Leader Military Office Chief, dead. The Defense Minister, no longer with us. The IRGC Commander, dead. The Armed Forces General Staff Commander, dead. The Intelligence Minister, dead. The IRGC Navy Commander, no longer here. The IRGC Intel Chief, dead. I skipped over a bunch and I could go on and on and on, to include the new so-called new supreme leader wounded and disfigured. This new regime was out of options and out of time, so they cut a deal. They know this agreement means that they will never, ever possess a nuclear weapon. Under the terms, any nuclear material they should have will be removed. Any material, they should not have will be removed. Right now, their dust is deeply buried and watched 24/7 overhead. The president has been clear from the beginning there will be no Iranian nuclear weapons. Period. Full stop. Other presidents said it. President Trump did it. 예, 설명 좀 드리겠습니다. 계속 데드 나오는 부분을 들으셨죠? 그래서 내용이 어떤 거냐면요. 그 최고 지도부가 체계적으로 하나씩 제거됐다. 이런 그 말을 합니다. 그래서 이란 최고 지도자 사망, 최고 국가안보회의 비서실장 사망, 최고 지도자실 고문 사망, 최고 지도자 군사실장 사망, 국방부 장관 더 이상 우리와 함께 하지 않습니다. 사망이란 얘기겠죠. IRGC 사령관 사망, 군 참모총장 사망, 정보부 장관 사망, 그리고 IRGC 정보부장 사망. 다 나열하고 있지 않고요. 본인이 건너뛰었다 이런 얘기를 합니다. 그래서 이 정권이 더 이상 선택의 여지 그리고 시간이 없었기 때문에 컷더 딜 그래서 협상을 타결했다 이렇게 이야기를 하면서요. 이 협정은 다시는 이란 정부가 핵무기를 보유할 수 없게 된다는 것을 의미한다고 하면서 구체적으로 24시간 이란의 상공이 미국 공군에 의해서 감시를 받고 있다 이런 이야기를 합니다. 그 다 건너뛰고 맨 마지막에 그 듀드 44 브라보 얘기가 나오는 부분이 있습니다. 그것만 잠깐 틀어주실 수 있을까요? 그 부분만 좀 봤으면 합니다. 두 번째 단락입니까? 네네. 예, 두 번째 뒷부분 단락만 한번 마지막 단락만 한번 틀어주시겠어요? 예. 아마 그게 8분 45초 영상 중에 있는 걸로 지금 표기가 돼 있는데 기다리면서 말씀을 좀 드리면요. 예. 이 지금 헥세스 장군이 마지막에 무슨 얘기를 하냐면 잘 아시겠지만 격추를 당하지 않습니까? 3일 전에 격추를 당해서 한 명이 실종이 됐어요. 그러니까 네. 앞에 타 있는 조종사, 그러니까 복좌라고 하죠. 전투기 앞에 타 있는 조종사는 구출이 됐는데 뒤에 WSO라고 해서 이제 무기 체계를 관장하는 장교가 실종이 됐습니다. 그래서 이 장교를 구출하기 위해서 정말 그 대대적인 공군이 투입이 돼서 결국에는 구출을 했죠. 그래서 미군의 그 유명한 표현 있지 않습니까? No one left behind 이런 얘기를 트럼프 대통령이 본인 트루스 소셜에 올렸더라고요. 그래서 우리가 전원 구출을 했고 뭐 이란에서 우리가 생포해서 고문해서 뭐 항로를 다 정보를 얻겠다 이런 식으로 대대적으로 발표를 했었는데 예. 결국에는 구출을 했었죠. 그래서 그 구출된 장교가 했던 말을 인용을 해서 말하는 부분이 있습니다. 그런 거 준비가 되면 조금 이따 보겠고요. 예, 지금 가능합니다. 한번 들어볼까요? 예. 네. Buried and watched 24/7 overhead. The president has been clear from the beginning there will be no Iranian nuclear weapons. Period. Full stop. Other presidents said it. President Trump did it.
이건 이제 핵무기가 결코 허용되지 않을 거라고 하면서 트럼프 대통령이 처음부터 이야기하지 않았냐. 핵무기는 처음부터 안 된다. 그러니까 뭐 지금 60%까지 올라와 있다는 이야기가 있는데 60%는 물론이고 6%도 안 된다. 처음부터 우리가 그렇게 말하지 않았냐. 그래서 그거를 달성했다는 이야기를 하고 있고요. 뒷부분에 대해서 제가 그냥 번역을 해서 말씀을 드리겠습니다. 네네. 이런 이야기를 합니다. 저는 여러분이 그러니까 이제 그 작전에 투입된 군인들을 말하겠죠. 저는 여러분이 자랑스럽습니다. 우리는 여러분이 자랑스럽습니다. 트럼프 대통령도 여러분이 자랑스럽습니다. 매우 훌륭하게 작전을 수행해 내셨습니다. 하지만 경계를 계속 늦추지 마시고 준비된 자세를 유지해 주십시오라고 하면서 말미에 이런 이야기를 합니다. 전사한 장병들의 유가족 여러분들께 그 유가족들에 대해서 위로하는 말을 하죠. 여러분의 희생은 역사적 대의를 위한 것이었으며 우리는 여러분의 영웅이자 우리의 영웅인 그들을 영원히 기억할 것이다. 또한 우리를 도와주신 동맹국 여러분, 우리를 도와주셔서 감사합니다. 전 세계와 소위 동맹국이라 불리는 나머지 국가들, 여기 한국이 들어갈 것 같은데요. 이런 이야기를 해요. 그 미국의 진정한 역량이 무엇인지를 목격하셨을 겁니다. 그들은 동맹국이라고 하는 그들은 우리를 본받아야 할 것이다. 이런 이야기를 하고요. 또 이런 말을 합니다. 오늘의 성과는 우리 군인들, 미국의 전사들이 이룬 것입니다. 그러나 모든 영광은 하나님께 돌려야 합니다. 신의 섭리 아래 수만 차례의 출격, 공중급유, 공습이 수행되었습니다. 기적적인 보호를 받은 아주 거대한 작전이었습니다. 듀드 44 브라보가 우리 모두를 대변했습니다. 하나님은 선하십니다. 이렇게 해서 말미를 마무리를 하거든요. 네. 근데 여기서 듀드 44 브라보는 말씀드린 것처럼 원래 그 WSO 시스템을 담당하는 그 무기체계 장교가 실종이 됐다가 구출된 사람을 말하는 거예요. 그래서 그 사람이 마지막에 본인이 생존했다는 거를 이제 콜사인이 아마 브라보인 것 같아요. 앞에 탄 사람의 콜사인은 알파, 뒤에 탄 무기체계 장교의 콜사인은 브라보인 것 같습니다. 그래서 그 사람이 생환을 해서 처음 말했던 게 뭐 살아있다 이런 게 아니라 콜사인에 대고 자기가 하나님은 선하십니다라고 이야기했던 모양이에요. 그래서 God is good라고 해서 본인이 살아있는 걸 이제 노티를 해준 거죠. 그래서 그런 부분에 대해서 이야기를 했고요. 오늘 보신 PTXS의 어떤 그 전쟁 승리, 물론 전쟁 승리는 지난주에 트럼프 대통령이 본인 트루스 소셜을 올렸긴 했지만 체계적인 군사 활동 그리고 이 전쟁부 장관으로서 본인이 갖고 있는 어떤 그 신념, 우리나라 언론에는 보도가 되지 않는 것들이 많잖아요. 그리고 앞으로 어떻게 이 이란의 핵무기 체계를 완전 초토화시킬 것인가, 지금 어떻게 이란 상공을 미국이 감시하고 있는 것인가에 대한 전반적인 내용을 다룬 내용이고, 우리나라 시각으로는 지난 밤 9시에 있었던 거라서 아마 이렇게 많이 보도는 안 됐을 겁니다. 국내 보도로는요. 그래서 여러분 한번 찾아보셔서 꼭 보셨으면 하는 마음을 가지고 왔습니다. 예. 네. 자, 그러면 헤그세스 장관의 이제 브리핑 또는 연설 내용을 좀 주요한 내용들을 좀 뽑아서 좀 설명을 또 하고 해석을 해주셨는데, 자, 이 질문부터 드릴게요. 사실은 이번 이제 미국과 이란 전쟁과 관련해서 여러 가지 본질에 관한 이야기도 있고 꼬아서 이야기하는 얘기도 있는데, 그 중에 이제 좌파 언론들은 트럼프의 전쟁, 석유 전쟁, 이렇게 이제 일단 부릅니다. 그런 용어를 쓰기도 하고 그래요. 그래서 상당히 석유 전쟁이라는 걸 의도적으로 부각시키는데 일종의 탐욕, 이런 쪽을 부각시키는 것 같은데, 좀 두 가지 특징이 있습니다. 탐욕만 있는지 아니면 중동에 석유를 실제 재편하려고 하는지, 그 의도와 용어 상관없이 좀 우리가 좀 분석할 필요가 있을 것 같은데, 그 동의하시는지, 실제 이유는 또 어떻다고 보시는지. 양면성이 당연히 있다고 보고요. 예. 미국이라는 나라가 당연히 어떤 이념만에 의해서 움직이는 나라는 아니죠. 우리가 먹고 살려면은 실제로 움직이고 돈을 벌어야 되는 것처럼 당연히 미국도 자국의 이익을 가장 첫 번째로 생각할 수밖에 없고, 대한민국도 그런 면에서는 당연히 대한민국의 국익을 가장 첫 번째로 생각할 수밖에 없는 거죠. 그런데 그렇죠. 어떤 나라가, 그리고 그 나라가 강대국인데요. 그 나라가 강대국인 나라가 자국의 이익을 위해서 어떤 일을 합니다. 그런데 그게 전 세계적으로 정말 골머리를 앓고 있던 문제를 해결해 준다거나 아니면 다른 나라에도 경제적 이익을 갖고 온다면 그건 좀 다른 측면으로 봐야 하지 않나, 그게 제 생각입니다. 석유 때문에 전쟁하는 것이다. 근데 다시 말하면 이거를 막 대단한 미사역을 붙여서 인간의 탐욕으로 시작된 전쟁이니까 빨리 끝나야 된다.
석유 때문에 하는 전쟁이 아니냐. 심지어 제가 지난주에 나와서 이게 분명히 북한하고도 연결되어 있다고 하니까 북한은 석유가 없는데 미국이 왜 가냐 이렇게 말씀하시는 분도 있더라고요. 과거에는 이라크 전쟁도 그렇게 얘기했어요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 그런데 그렇지가 않은 것이 2012년에 셰일가스 발견됐잖아요. 지금 결론적으로 말하면 2012년 이후로 미국은 세계 최대 산유국이에요. 에너지 순수출국이라고요. 페르시아만 의존도가 2%밖에 안 됩니다. 그러니까 자국민들만 소구를 했을 경우를 전제를 해서요. 수출하지 않고 지금 묻혀 있는 가스나 석유를 오로지 미국인들만 쓴다고 했을 때 500년이 쓸 수 있는 자원이 부존량이 있다고 합니다. 그럼 이걸 단순히 석유 때문에 하는 일이라고 할 수 있을까요? 그렇게 보도를 하고 그런 보도를 답습을 하면 어떤 문제가 생기냐면 이란이 갖고 있는 문제에 대해서 한쪽 눈은 뜨고 한쪽 눈은 가린 채로 외면하는 겁니다. 이란은 조금 이따 다루겠지만 테러를 생산하고 수출해오고 조직적으로 테러 조직을 인큐베이팅 하면서 이란은 이스라엘을 작은 악마 그리고 미국을 큰 악마라고 하면서 이 두 나라가 없어져야 한다고 끊임없이 핵 무기를 발전시켜 왔던 나라입니다. 오바마가 무슨 세계 평화주의자처럼 묘사가 됐던 2015년에는요. 마치 그 이란이 마음을 바꿔 먹어서 또 오바마가 아주 탁월한 전략가여서 핵 폐기 전략이 협상된 것 같았지만 그때부터 사실 시작이었거든요. IAEA가 들어가서 감시하지 않았죠. 그래서 그때 당시에는 60%까지 올라오지 못한 우라늄 농축액이 오바마가 벌어준 시간으로 인해서 그때까지 올라왔죠. 그리고 지난번에도 한번 다뤘지만 선셋 조항이 워낙 많았기 때문에 일정 기간이 지나면 다시 우라늄 농축 실험을 통해서 언제든지 핵무기가 보유한 상황, 그러니까 보유가 가능한 상황이 만들어질 수 있도록 협상이 그렇게 구조화가 되어 있었습니다. 그래서 결국에는 이란이 지금 이스라엘과 미국을 다 공격할 수 있는 상황까지 온 것이 아닙니까? 그래서 석유 때문만 하는 전쟁이다? 절대 옳지 않고요. 오히려 아까 이제 피텍사스 전쟁부 장관 나와서 이야기했지만 물론 사람의 말이니까 말만 믿을 수는 없겠죠. 뒤따라오는 행동을 봐야겠죠. 그런데 트럼프의 젊은 날에 했던 인터뷰를 보거나 혹은 지금 미국이 움직이는 상황을 보거나 또 미국이 갖고 있는 부존량의 정도 그리고 그 모든 것들을 종합해 봤을 때 단순히 석유만을 위한 전쟁이다. 저는 그렇게 보기는 어렵다고 봅니다. 네. 자, 그럼 앞서 이제 이야기 중에 작은 악마, 큰 악마 얘기도 나오셨는데 이란이 그렇게 표현을 하죠. 그동안 이스라엘을 작은 악마, 미국을 큰 악마 이렇게 표현을 하는데 한국의 언론들은 주로 이제 이란과 이스라엘, 미국 이야기를 할 때 이란도 문제가 있지만 더 큰 문제는 이스라엘이고 더 큰 문제는 미국이다 이런 식의 논법을 많이 사용합니다. 일종의 이제 상대주의 논법 중에 아주 교묘한 논법으로 이렇게 하는데 어쨌든 이란이 이스라엘을 또는 미국을 악마하는 것에 대해서는 대체로 언론에서는 국내 언론이 잘 보도를 안 해요. 그렇죠. 그러다 보니까 이란에 대한 어떤 여러 가지 문제에 대해서 미국이 공격하는 것에 대해서 주로 악의 관점에서 평가도 하고 또 하나는 국제 유가가 올랐으니까 한마디로 석유값이 올랐으니까 미국이 잘못했다 이런 식으로 이제 일종의 좀 단편적인 상당히 감정적이면서도 단편적인 이제 미국 반미 보도를 이렇게 반복해서 하는데 미국도 물론 이제 이런 상황을 다 지켜보고 있고 알고는 있죠. 근데 이제 그와 별개로 이란이 악한 체제라는 것은 우리가 이제 북한만 아는 게 아니라 중국만 아는 게 아니라 이란이 악한 신정 체제라 이런 것은 이제 우리가 여러 가지 이야기를 하는데 조금 구체적 근거를 좀 확인하고 싶은데 실제로 국제사회에서 또는 이란 내부에서 이란의 그런 해악 행위, 여러 가지 해를 끼치는 행위 이런 부분에 대해서 좀 어떤 사례가 있을지 그 내용도 좀 소개를 해 주시죠. 이거를 모르면 이 네. 내용을 모르면 지금 미국이 하는 행위가 그냥 전쟁을 일으킨 전범 국가라고 보일 수밖에 없을 것 같아요. 예. 사실 이란 지금 전 전쟁이라고 부르고 싶지도 않은데 미국이 지금 이 악한 체제를 정리하는 과정 중에 일어나는 현상 그리고 그게 앞으로 어떻게 이제 중동이 정리가 될 것인가. 전 당연히 친미 그 정부가 들어설 거라고 생각이 드는데요. 그것에 대한 전망은 많이 하십니다. 그런데 왜 이 전쟁이 일어났는지 그리고 왜 이게 필요한 전쟁인지에 대해서는 잘 보도하고 있는 것 같지 않아요. 그래서 배경에 대해서 아시는 게 중요하다고 보거든요. 예. 그 이란이 이스라엘을 작은 악마
그다음에 미국을 큰 악마라고 묘사하는 거는 어디에 그 기반을 둔 거냐면 그 이슬람 신념에 사실 있습니다. 그 간단하게 말씀드리면 이슬람 사람들을 어떻게 믿냐면 이 작은 악마에 해당하는 이스라엘 그리고 큰 악마에 해당하는 미국이 없어지면 그제서야 본인들이 기다리는 메시아가 온다고 믿어요. 그러니까 단순히 그 반미 그러니까 미국이 전 세계적인 경제적 패권을 장악하는 게 싫고 뭐 개신교와 이슬람의 대립이고 이런 부분도 있겠지만 자기들이 기다리는 메시아가 빨리 오려면 이 작은 악마인 이스라엘을 지중해 바깥으로 쓸어버리고 핵을 어떻게든 보유해서 뭐 지금 사정거리가 4,000km가 넘는다고 하던데 미국을 없애버려야 자기네들이 기다리는 메시아가 온다는 생각을 하고 있어요. 그리고 그 미국을 없애고 이스라엘을 없애기 위해서 필요한 여러 가지 그 동맹국들 있지 않습니까? 우리가 말하는 북중러라고 하잖아요. 이 나라와의 연계도 결국에는 미국이 없어져야 메시아가 온다는 사상 때문에 계속 그 발전시켜 나가는 어떤 노선 중에 하나거든요. 그런데 지금 국장님께서 그런 걸 물어보셨잖아요. 과거에 이란이 어떤 나쁜 행동을 했는지에 대해서. 뭐 1979년 이슬람 혁명 이후에 있었던 그 처참한 상황에 대해서 기억하신 분들이 아마 많이 계실 겁니다. 근데 잊으셨을 것 같기도 해요. 저도 너무 어린 나이에 있었던 일이라서 저는 조사를 해봐야 아는 수준이고 당시에 이제 부양계층이셨던 지금 뭐 60대 70대가 되시겠죠. 그런 분들은 선명하게 기억을 하고 계실 것 같은데요. 먼저 호메이니 집권기에는 데스 커미션이라는 게 있었어요. 죽음위원회. 죽음위원회에서 정치범을 다 스크린을 합니다. 그래서 약식으로 그러니까 호메네이가 죽여라라고 하면 약식으로 최소 2,800명에서 5,000명이 한꺼번에 사형을 당하는 일이 있었습니다. 알리 하메네이가 집권한 다음엔 더 심각해요. 표현의 자유, 결사의 자유, 집회의 자유 다 탄압이 됐고요. 특히 여성과 소녀에 대한 명예살인이라고 있죠. 그 남성이 여성을 함부로 죽여도 네. 그것에 대해서 명예살인이라고 인정해주면서 책임을 묻지 않는 거 있지 않습니까? 그런 것들이 아주 심각했던 것으로 이제 보도가 됩니다. 제가 제 말이 아니라 그러니까 휴먼 라이츠 워치라든가 그다음에 국제인권위원회라든가 이런 데서 다 조사를 해보니까 뭐 한 번에 2024년에는 무려 176명이 넘는 여성들이 진짜 죽임을 당했다고 해요. 그리고 잘 아시지만 올해 1월까지도 시위가 있지 않았습니까? 그냥 어떤 그 지금 이슬람 공화국이라고 하는데 이슬람 공화국도 사실 저는 페이크라고 생각해요. 왜냐하면 이슬람이 신정국가지 법치국가가 아니거든요. 그렇죠. 근데 공화국은 법치국가를 말하는데 저 나라에 어디 법치가 있습니까? 시위한다고 해서 그냥 잡아가지고 임의로 가두고 뭐 쥐도새도 모르게 죽여버리고 그리고 전쟁 일어나고 나서 얼마 안 돼가지고 그 체조 국가대표 선수도 한 명 그 교수형 처하지 않았습니까? 네. 그런 나라입니다. 왜 그런데 그런 나라가 자국민에 대해서 그렇게 탄압을 하는 게 정말 몇십 년에 46년에 걸쳐서 탄압하는 것에 대해서는 국내 언론 전혀 보도하고 있지 않죠. 자국민뿐만이 아니에요. 여러분 잘 아시는 그 조직들 있지 않습니까? 아까 지금 헥세스 장관이 나와서 IRGC 사령관이 죽었다고 이야기를 했는데 IRGC뿐만이 아니라 바시즈 민병대, 헤즈볼라, 하마스, 후티 반군 다 그 미국 내에서 또는 이스라엘 내에서 테러를 일으켜서 정말 많은 사람들 죽음으로 몰아넣었던 테러 조직입니다. 이 테러 조직에 누가 있나요? 이란 있고 지금 사진에 보시는 저 사람이 그걸 다 무기나 돈이나 사람이나 지원해서 그렇게 육성을 한 것이잖아요. 네. 근데 그런 부분에 대해서는 이야기하지 않죠. 전혀 국내에서 보도하고 있지 않고 단지 미국이 석유 부존량이 부족하니까 석유 뺏으러 갔네? 그런데 그게 전쟁 때문에 이란이 화가 나가지고 호르무즈 해협을 인질화해서 결국엔 석유값이 올랐으니까 트럼프 대통령이 전쟁 일으키지 않고 가만히 있었으면은 그 기름값이 안정화되지 않았냐? 이거는 정말 단세포적인 생각입니다. 그러면 저 나라 안에 있는 사람들은 어쩌라고요? 그렇게 많은 여성 인권을 주장하고 그다음에 성소수자 그렇게 그 인권 보호해야 한다고 하잖아요. 대한민국의 그 국가인권위원회에서도 성소수자 얼마나 특혜를 줍니까? 그런데 그 성소수자의 경우에 이란에서 그냥 데려가서 그냥 사형시켜버려요. 근데 왜 그거에 대해서는 이야기하지 않죠? 저 나라가 반미 국가니까요. 제가 저번에 나와서 한번 말씀드렸지만은 반미는 곧 이권이기 때문에 정확하게 말해서 인권이 아니라 이권이 중요한 거예요. 인권을 막 세일즈하지만 결국에는 그 어떤 지점에 가서는 이 얘기했다가는 반미 노선에서 탈락하겠는데? 그럼 거대한 그 반미 노선 틀 안에서 벗어나는 인권 주장은 하고 있지 않는 것이죠. 그런 것들을 연구 보고서가 충분히 나와 있고
이란에서 지금 이런 일들이 일어나고 있습니다. 여성들이 히잡 벗으면 끌려가서 명예살인 당하고 국민들이 왜 우리에게 이런 자유를 빼앗아 가냐. 경제도 파탄 났고 뭐 정치적으로도 무능한 이 정부 물러가라. 라고 시위하면 다 잡아가지고 죽이고 말이 5천 명이지 5천 명을 그냥 저 사람 말 한마디 5천 명을 죽였다니 이게 지구상에서 일어날 수 있는 일입니까? 그런 부분에 대해서는 다 침묵하죠. 침묵하고 이야기하지 않고 이란 더 이상 그렇게 하지 말아라 라고 하면서 들어가서 기회를 줬어요. 처음부터 컴파운드를 공격한 게 아니었잖아요. 2025년에 기회를 한번 주지 않았습니까? 그런데 또 다시 그 자국민들 학살하니까 이게 더 이상 이 정권은 안 되겠네 하고 정리를 한 건데 그게 어떻게 석유를 위한 인간의 욕심에서 비롯된 전쟁이라고 그렇게 일축할 수 있나요? 대부분의 언론이 그렇게 보도를 하기 때문에 정상적인 사고를 갖고 있는 사람도 그런 잘못된 정보에 오염이 돼서 잘못된 판단하는 겁니다. 그리고 한 가지 더 이야기를 하면 사실 지금 그 미국이 하고 있는 일의 최대 수혜자는 어떻게 보면 단편적으로 단기적으로는 중국이에요. 이란에서 생산되는 대부분의 석유가 중국으로 가는 거 여러분 알고 계시죠? 더 이상 그 호르무즈 해협이 인질화되지 않기 위해서 노력하고 있는 미국 정부가 어떻게 보면 중국을 위해서도 미우나 고우나 반미하는 정부, 반미하는 국가를 위해서도 좋은 일을 해주는 겁니다. 그런데 이게 어떻게 국내에서는 트럼프 행정부가 욕심을 부려서 석유 때문에 욕심을 부려서 한 전쟁으로 이렇게 호도할 수 있는 것인지 잘못된 보도가 너무 많습니다. 자, 관련된 이제 주로 이란 내부의 또는 이란 대리 세력들의 만행과 학살, 뭐 그걸 이제 쭉 사례 보면 굉장히 많은 사례가 47년에 걸쳐서 진행된 46년 또는 47년에 걸쳐서 진행됐던 그 만행들이 있죠. 그 부분을 좀 압축해서 오늘 소개를 좀 드렸는데, 자, 이번에는 핵폐기 문제로 한번 좀 그냥 넘어갈게요. 네. 바로. 이전에 이제 2015년 전후로 해서 오바마 행정부 당시에 미국과 이란 또는 뭐 미국과 이란만은 아니죠. 또 이제 다른 유럽 국가들도 동참하는 형식으로 해서 일종의 핵폐기 합의를 했다. 그런데 이제 일부에서는 트럼프 대통령이 이 부분을 이란과의 합의를 핵폐기를 폐기한 거 아니냐, 핵 합의를 폐기한 거 아니냐, 뭐 이런 정도 이야기도 하고 그러는데. 오바마 행정부에서도 이 핵폐기 약속은 했지만 실제로 이 합의가 핵폐기를 위한 약속인지는 계속 의문이었어요. 그 방식이나 내용 자체가 핵폐기가 아니라 사실은 그냥 잠정적으로 핵은 어느 정도 인정해주고 뭐 그렇게 느낌이 많았는데 이 부분은 어떻게 보세요? 이것도 당시 보도가 제대로 안 된 부분이 있는데요. 먼저 네. 우라늄 농축에 대해서 간략하게 말씀을 드리면 3.3%에서 5%까지 가는 게 가장 어렵답니다. 네. 근데 이게 원전 기술이에요. 그러니까 5% 미만의 우라늄 농축액으로 할 수 있는 게 원전 기술이라는 거죠. 그러니까 우리나라가 잘하는 게 원전 기술이잖아요. 되게 고도화된 기술을 갖고 있었던 게 분명하죠. 그리고 5%에서 20%까지가 이제 의료용이라고 합니다. 그런데 이게 아시지만 핵 물질이 되기 위해서는 90% 이상이 돼야 되거든요. 그럼 그냥 단순히 수리적으로 생각하면 20%까지는 의료용이니까 괜찮은 거 아닌가. 20%까지는 허용해줘도 괜찮은 거 아닌가라고 생각하시는 경우가 많잖아요. 네. 그런데 3.3에서 5%까지 가는 게 어렵지 5%에서 20% 가는 건 덜 어렵고요. 더 쉽고 20%에서 90%로 가는 거는 그렇게 어렵지 않답니다. 금방 간답니다. 근데 오바마 때 2015년이잖아요. 그때 뭐 여러 나라들이 들어와서 JCPOA라는 합의를 했죠. 그 합의를 하면서 오바마가 뭐라고 했냐면 수치는 구체적으로 언급을 했어요. 3.67% 넘어가지 않기로 하자. 그러니까 5% 미만으로 해라. 그리고 전체 보유량은 100kg 미만으로 해라. 이게 조용하게 명시가 되어 있어요. 그러면 이게 정말 3.75%를 넘지 않는지, 뭐 100kg 보유량이 100kg을 넘지 않는지 이걸 들어가서 봐야 되지 않습니까? 네, 그렇죠. 근데 국제 원자력 기구에서 이걸 들어가서 감시를 못했습니다. 왜냐하면 자율적 통제에 맡긴 거예요. 이란한테 자체적으로 한번 알아서 해라. 이란이 이제 더 이상 3.75는 넘어가지 않는답니다. 우리가 이란을 믿어줍시다. 근데 제가 여기서 무슨 생각이 났냐면 그 로널드 레이건이 고르바초프하고 핵폐기 협상을 할 때요. 네. 우리를 믿어달라고 얼마나 얘기를 많이 했습니까? 그러니까 레이건 대통령이 러시아 속담을 인용을 해요. 우리가 적을 믿지. 적을 믿지만 검증은 해야지. 그래서 진짜 들어가가지고 핵폐기하는 거 다 봤잖아요.
다 봤거든요. 소련의 붕괴는 그 아버지 부시 때 일어났지만 사실상 그 포석은 다 레이건 정부가 한 거 아닙니까? 사실상 소련 붕괴는 레이건 정부 때문에 가능한 거였죠. 근데 그때 만약에 핵폐기 한다라는 걸 만약에 믿고 오바마처럼 우리가 자율적으로 하는 거 우리가 그냥 신뢰하겠다라고 하면 핵폐기 했을까요? 저는 소련은 절대 붕괴되지 않았을 것 같거든요. 만약 그런 식이라면은. 오바마 행정부에서 한번 핵폐기 약속했지만 오히려 그게 더 시간을 벌어준 일이 됐습니다. 결과적으로 2015년에 분명히 3.67% 넘어가지 않기로 해라고 약속을 했는데 지금 까보니까 몇 퍼센트예요? 60%요. 60%에서 90%는 전홍축에서 이제 고농축으로 이미 넘어와 버렸군요. 완전 20% 넘은 건 완전 고농축이고요. 그리고 ICBM을 계속 실험하는 게 이스라엘 입장에서 민감한 이유가 계속 작은 악마라고 부르고 지중해 바깥으로 쓸어버려야 된다고 이야기하죠. ICBM 계속 사정거리가 이번에 4,000km까지 나왔다던데 언제든 그래서 이스라엘이 그런 얘기했어요. 이란이 핵을 가지면은 4,000km면 이스라엘 넘어서 영국까지거든요. 그렇죠. 영국한테 그런 얘기를 했어요. 이스라엘만 문제가 아니야. 이란이 핵을 가지면 유럽도 초토화되는 거야. 네타냐후가 그런 얘기를 했단 말이에요. 근데 그게 과장이 아니라 사실이라고요. 우라늄 용축액이 60%인데 90%까지 금방 갑니다. 그리고 ICBM 이미 개발이 됐죠. 그러면 실어서 보내면 끝이라는 거거든요. 이란이 못할까요? 전 충분히 할 수 있을 거라고 봐요. 그런데 그 시간을 벌어준 게 오바마 행정부라고요. 그리고 무려 당신은 100kg을 벗어나지 않는 걸로 약속을 했는데 까보니까 60% 우라늄 농축에 무려 450kg 있었답니다. 그러니까 약속을 파기한 것이죠. 근데 이걸 그냥 어떻게 두고 보겠습니까? 네. 예, 20% 저농축 우라늄이라고 해서 안심 단계는 아니죠. 사실 고농축으로 가는 데 있어서 고속으로 돌리면 우라늄을 압축하면 사실은 이제 고농축 60%, 90%를 오르면 사실상 핵무기 단계로 넘어가는 거죠. 그것을 감시가 없는 것은 그냥 순수한 말을 믿는 바보들이 어디 있습니까? 철저하게 통제하고 감시하지 않으면 안 되죠. 그 조치가 지금 진행되고 있는 것이죠. 오바마 정부 때의 합의는 이란이 자정작용을 통해서 스스로 자율적으로 해결할 것이다. 자율적으로 해결을 못하니까 지금 이런 사태가 온 거죠. 오바마 행정부 또는 국제사회의 실수이기도 하죠. 당시에. 자, 그런데 지금 미국과 이란의 이런 군사작전을 진행하는 걸 보면서 또는 이제 최근에 이제 관세 관련된 이야기도 보면서 미국 정부, 트럼프 행정부의 가치와 철학 문제를 다시 한번 이제 생각을 하게 되고 또 하나는 미국 정부가 강조하는 메시지가 대체로 뭔지 이제 그 방향을 좀 알아야 될 것 같아요. 그 부분은 어떻게 보세요? 방향이 정말 중요하고요. 네. 이걸 알아야 이제 향후에 미국이 앞으로 어떻게 또 그 핵폐기 문제를 해결할지, 핵폐기를 이뤄나갈지, 핵무기를 어떻게 해결할지를 볼 수 있을 것 같아요. 근데 아까 저희가 준비된 영상 중에 못 본 영상이 하나 있는데요. 그 1980년에 트럼프 대통령이 인터뷰한 영상이 있습니다. 네. 그거를 저희가 좀 준비가 돼서 띄워주시면 보겠습니다. 그래서 이거 지금 바로 준비가 됐을까요? 이거 한번 볼까요? 이게 1980년에 그 어느 그 TV 인터뷰에 나와서 한 이야기인데요. 네. 그때도 이제 보니까 34살이더라고요. 저보다 어린 나이에 인터뷰를 했더라고요. 그래서 인터뷰 질문이 이렇습니다. 34살에 벌써 백만장자가 됐는데 정치할 생각이 없냐라고 이야기를 하고 또 1980년 당시 상황에 대해서도 이제 물어봅니다. 그래서 이 34살의 트럼프가 갖고 있는 생각이 사실 지금 80이 넘은 두 번째 미국 대통령을 하고 있는 트럼프 대통령으로서의 생각과 크게 다르지 않다고 보거든요. 그래서 젊은 날에 트럼프가 무슨 생각을 했는지 그리고 당시에 있었던 이제 기억을 하실 겁니다. 이라크가 이란을 공격을 하잖아요. 그 팔레비 왕조가 무너지고 나서 호메이니 정권이 들어서고 나서 바로 이라크가 이란을 공격을 하고 그 전년도에는 무슨 일이 있었냐면 그 마지막 팔레비 왕조 왕 있지 않습니까? 우리가 샤라고 부르는 그 사람이 암 치료 때문에 미국에 잠깐 머물러 있었어요. 근데 1979년 친위 쿠데타가 성공하고 나서 사람들이 우리 그 팔레비 왕, 그러니까 샤를 내놔라. 말이 내놔라지 자국에 데려가서 죽이려고 하는 거잖아요. 네. 그것 때문에 미국 대사관 직원 52명을 인질로 삼습니다. 근데 그때 대통령이 지미 카터 대통령이거든요. 그래서 인질 구출 작전을 했는데 결국에는 미군 8명 사망을 하고 52명을 전체 다 그 구출을 못해요. 그리고 444일 동안 무려 1년이 넘는 그 기간 동안 이분들이 다 그 구금이 되어 있었거든요. 그래서 그 부분에 대해서 본인의 이제 생각을 말하는 부분이에요. 그래서 그 부분을 좀 한번 보겠습니다. 영상 한번 볼게요.
아까 트럼프 대통령의 그 과거 영상 준비되어 있습니까? 예, 그 영상 네. 잠깐 보고 오겠습니다. What should it be? Well, it should really be a country that gets the respect of other countries. Is respect the most important thing in your opinion? Well, respect can lead to other things. When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. The Iranian situation is a case in point. That they hold our hostages is just absolutely and totally ridiculous. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. And I don't think they'd do it with other countries. I honestly don't think they'd do it with other countries. Obviously, you're advocating that we should have gone in there with troops, etc., and brought our boys out. or I men out. absolutely feel that, yes. I don't think there's any question, and there's no question in my mind. I think right now would be an oil-rich nation, and I believe that we should have done it, and I'm very disappointed that we didn't do it, and I don't think anybody would have held us in abeyance. I don't think anybody would have been angry with us, and we had every right to do it at the time. I think we've lost the opportunity. 상당히 젊은 트럼프네요. 네, 34살이라고 하더라고요. 네. 근데 그 질문이 이렇습니다. 중간에 어떤 나라가 되어야 하냐 가치관을 물어봐요. 그러니까 존경받는 나라가 되어야 된다. 지금 미국이 겪고 있는 이 고초, 그러니까 당시에 이란이 그 인질 삼았던 그 얘기를 하면서 그건 우리나라가 우스워 보이니까 일어나는 일이다. 왜 미국이 힘을 갖고 있으면 그런 일이 일어나겠냐. 우리가 기회를 대단히 놓쳤다고 하면서 지미 카터 대통령의 그 행정부에 대해서 아주 신랄한 비판을 합니다. 논조는 되게 차분하고 조용하게 이야기하지만 내용 자체는 굉장히 세게 말을 해요. 그러면서 이라크가 또 이란을 공격한 것들은 미국을 미국을 국가로서 그리고 국민으로서 한 민족으로서 제대로 존중하고 있지 않기 때문이다. 하면서 강조를 뭐라고 하냐면 힘을 통한 평화가 중요하다고 계속 이야기를 하거든요. 그리고 말미에 이렇게 물어봐요. 인터뷰어가 대통령이 될 생각은 없냐 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 자기가 지금 볼 때는 무능한 사람들이 다 정치를 한다는 거예요. 자기 주변에 다 똑똑한 사람들은 정치하려고 하지 않는다. 그래서 그럼 당신은 돈도 많고 이미 성공을 했는데 왜 정치하지 않냐라고 하니까 제가 볼 때 지금 정치는 굉장히 비열한 영역 중에 하나인 것 같다라고 하면서 나중에 때가 되면 기회가 오면 정말 국가를 위해서 민족을 위해서 세계 평화를 위해서 일하고 싶다 이런 이야기를 하거든요. 요약을 하면 그렇습니다. 그래서 당시에 그 갖고 있던 트럼프의 철학을 46년이 지난 지금 구현하고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 이번에 피트 엑세스 장관 발언도 아까 보셨겠지만 군인에 대한 강한 자부심을 부여하고 작전 성공에 대해서 치하를 하면서 명확한 선악 구도에 대한 인식 아래 이 모든 것, 그러니까 전쟁을 능력 있게 수행을 하고 그 결과를 통해서 이란 정부 악한 체제를 무너뜨린 것이 다 하나님께 대한 영광으로 돌려야 된다 이런 믿음의 고백을 하고 있거든요. 그래서 이번 브리핑에서 제가 볼 때는 단순한 군사작전의 설명, 정보 전달이 아니라 이 나라가 갖고 있는 도덕적 확신이라고 생각이 들었습니다. 그래서 46년 전 34살의 트럼프나 오늘날 80을 넘긴 트럼프나 모두 가치관이 같다고 보고요. 그리고 본인들이 생각하기에 미국이 해야 할 일은 미국이 해야 한다. 미국이 경찰 국가로서 해야 할 일이 있는데 너무 밀어놨던 것을 이제는 해야 될 때가 되지 않았나. 그리고 이것이 본인들이 믿는, 우리가 믿는 하나님의 뜻에 부합한 일이다. 이런 철학 가운데 이 작업을 수행하고 있는 것으로 보입니다. 그 보태서 한 가지 말씀드리고 싶은 게 있는데 이틀 전에 우리나라가 그 북한에 무인기 보낸 거에 대해서 사과를 했더라고요. 예. 그래서 이거에 대해서 김여정이 사과하는 것은 굉장히 타당한 태도라 하면서 치하를 하더라고요. 근데 아까 이제 그 헥세스 장관 발언 들으셨지만은 거기서 사실 가장 많이 나오는 게 무인기 얘기거든요. 그러니까 우리나라도 드론 사령부 해체하려고 하다가 그 우크라이나 전쟁 그리고 이번에 특히 이란 전쟁 보면서 이게 무인기를 다루는 드론 사령부를 해체하면 나라가 정말 큰일 나겠구나. 왜냐하면 무인기는 현대전의 총알이라고 부르거든요. 이번에 드론이 없었으면 그 미국이 베네수엘라나 이란을 상대로 이런 식으로 그 공세 작전을 할 수가 없었을 겁니다. 당연히 그 아까 말씀드린 그 우리가 뭐라고 하죠? 듀디 44 브라보인가요? 그 실종된 군인 있지 않습니까? 네네.
현대전의 총알하고 불리는 이 무인기에 대해서 상당히 이제 중요성이 올라가고 있는 시점에서 우리나라는 그거 역행할 뻔했잖아요. 그리고 이틀 전에 이 무인기 작전 잘 수행한 것에 대해서 청와대가 공식적으로 사과를 했단 말이에요. 근데 저는 이 북한 무인기, 그러니까 북한의 무인기를 보낸 것에 대해서 이제 청와대가 사과를 한 것에 대해서는 정말 이제 기억을 해야 한다고 생각합니다. 그러니까 힘이 없는 나라가 사과를 하고 힘이 있는 나라가 사과를 받아내는 거잖아요. 네. 근데 뭐 이게 재판 중이기 때문에 자세하게 말씀을 드릴 수는 없지만 무인기를 보낸 건 정말 잘한 거예요. 왜냐하면 오물풍선을 결국 진압을 해줬거든요. 그 안에 생화학 물질이나 뭐 대량 살상 무기가 왔으면 어떻게 될 뻔했겠습니까? 그런데 현 정부가 비위를 맞추느라고 무인기 작전에 대해서 사과를 했다는 거, 이거 기억을 해 두셔야 될 것 같다고 생각이 들고요. 그리고 미국도 1980년대 얼마나 조롱을 많이 받았습니까? 그 지미 카터 대통령 행정부에서 무려 10명이 넘는 사람들이 인질로 잡혀서 1년이 넘는 기간 동안 구금이 되고요. 근데 그런 부분에 대해서 전혀 비판하지 않았었죠. 세계 언론은. 당시 우리 뭐 그 이란하고 잘 지내보자 이런 분위기가 주류였기 때문에. 그런데 레이건 정부 때도 그랬고 이 트럼프 지미 카터 행정부를 거친 레이건 정부 때도 그렇고 지금 트럼프 행정부를 봐도 그렇고 결국엔 힘을 통한 평화만이 답이다. 이런 생각이 듭니다. 예. 자, 이야기 중에 조금 더 이제 하나 더 조금 파고들면 좌파의 논리 부분을 한번 조금 여쭤보고 싶어요. 그간에 이제 좌파의 주장과 행동이 많이 다른 것들을 우리는 봐왔고 표현의 자유부터 뭐 불개입 문제부터 특히나 이란에 지금 4만 명 가까운 이란인들이 학살을 당했다는 소식이 전해졌는데 한국의 인권단체들이 야, 이란의 저 문제에 대해서 범죄 행위에 대해서 국제사회나 미국이 나서 해결해달라고 요구한 적을 본 적이 없어요. 그런데 오히려 이제 사실은 이제 서방 국가들에서 저런 이야기가 나오면 득달같이 달려들어서 그 나라를 공격합니다. 특히 미국의 일부 뭐 시위가 있으면 트럼프 대통령이나 미국 정부를 공격하는데 득달같이 달려요. 언론사도 그렇고요. 그래서 이 문제 한번 좀 여쭤보고 싶은데 좌파 진영의 이렇게 논리적 어떤 행태라든가 주장 중에 가장 큰 모순이랄까요? 그분 어떻게 보세요? 참 가만히나 있으면 중간이나 간다는 말이 그렇죠, 그렇죠. 생각이 나는데요. 네. 그 아까도 뭐 초반에 얘기를 드렸던 것도 뭐 조금만 리서치를 해보면 나옵니다. 그 하메네이 정권에서 얼마나 많은 여성들이 죽어 나갔는지, 그 전에는 호메네이 정권에서는 뭐 약식으로 뭐 5천 명이 죽었다는 보도가 있잖아요. 제 말이 아니라 진짜로 그 나와 있는 보도 인권 보고서에 그 숫자가 찍혀 있거든요. 뭐 성폭력, 뭐 고문, 그 임의적 체포, 가족도 모르는 사이에 죽여서 그냥 죽었다 이렇게 통보만 해도 그런 건 정말 셀 수가 없고요. 근데 그거를 뭐 몰라도 문제고요. 인권을 부르짖는 좌파 진영에서 몰라도 문제지만 알아도 침묵하는 건 정말 이거는 우리가 내로남불이라고 말하는 것도 좀 부족하다고 생각을 해요. 자꾸 계속해서 주권 개입을 이야기하는데 그러면은 6.25 때 전 그러면 묻고 싶은 거예요. 그럼 6.25 때 대한민국은 적화되었어야 마땅한 것인가? 미국이 개입을 하고 유엔군이 개입을 해서 대한민국은 적화되지 않았죠. 근데 지금 주권을 부르짖는 사람들 1년에 한두 번씩 여행 가고요. 자유여행 가고요. 정부에 대해 전 정부든 현 정부든 마음껏 비판하고요. 그리고 돈은 모아서 자기가 사고 싶은 물건 다 사고 먹고 싶은 거 언제든지 먹고 다 그렇게 생활하고 있잖아요. 그게 뭐 때문에 북한이나 이란 같은 체제에서 절대 불가능해요. 그러니까 자유민주주의 체제라는 그 어떤 기반 위에서 가장 혜택을 정점으로 누리고 있는 사람들이 반미를 하니까 그 논리 모순, 근데 거기에 속아 넘어가는 사람들이 있다니까 저는 너무 그게 안타까운 거죠. 자유의 어떤 국경이 있습니까? 악에 대한 방관은 공모자라고 저는 생각합니다. 악에 대한 방관? 저는 공모자라고 생각합니다. 대한민국이 적화되지 않을 수 있었던 것, 그 조선이라는 정말 아무 희망 없는 나라가 어떻게 대한민국으로 건국이 될 수 있었습니까? 김일성의 주체사상에 따르면 지금 좌파 진영에서 말하는 주권이란 결국 김일성의 주체사상 말하는 거 아닌가요? 김일성 주체사상에 따라서 대한민국이 적화됐으면 본인들이 그렇게 비판할 수 있는 자유조차 태어날지도 못했을지도 몰라요. 네, 그런 모순을 갖고 있다 생각합니다. 네. 공산주의 혁명가들은 그런데 혁명 수출은 하자고 그래요. 만국의 노동자여 단결하라 그러면서 공산주의 혁명은 수출도 가능하고 수입은 가능하다. 그 얘기도 하고 싶어요. 연예인들이 막 요새 보니까 뭐 난리도 아니던데 저는 뭐 연예인이라고 해서 발언권이 없다 전혀 그렇게 보지는 않습니다. 근데 진짜 너무 재밌는 거는
그 본인들의 영화를 찍으면 네. 그 영화를 누군가는 봐줘야 되잖아요. 그 구매력, 그다음에 영화를 걸 수 있는 영화관이라는 인프라, 그리고 본인들이 사용하는 그 차, 집, 그리고 이런 여러 가지 시상의 어떤 이런 시상 뭐 파티라고 하나 이런 것들 이런 게 다 이란이나 북한 같은 본인들이 추종하는 체제에선 불가능하잖아요. 그러니까 자기가 누리는 모든 것들의 기반이 되는 걸 부정하면서 그걸 계속 누리려고 하는 것 자체가 자기 무덤을 파는 행위가 아닌가. 근데 그래서 그런 거 볼 때 좀 안타까워요. 네. 사실 이란 문제가 요즘 화두이긴 합니다만 평소에 좌파들이 가장 입국하는 데가 있잖아요. 중국 문제하고 북한 문제. 네. 예, 북한 문제 조금만 나와서 안 좋은 걸 있으면 바로 입을 닫아요. 예? 오늘 쥐구멍이라도 들어가 하셨는지. 아유. 이란 문제도 사실은 아니죠. 북한 문제도 이란의 이런 신정 체제에서 벌어진 일들과 비슷한 패턴이 그대로 재현되는 것인데 북한 문제와 연결해서 보면 어떻습니까? 우리나라 이제 북한이 머리 위에 있기 때문에 네. 핵을 가진 나라가 있기 때문에 이제 관심을 특히 가져야 한다고 봐요. 이란 문제에 대해서는 더군다나 대한민국이 똘똘 뭉쳐서 미국 잘한다. 이란의 핵을 완전히 폐기해주고 그 다음은 어떻게 북한 안 되겠냐. 이런 식으로 전 입장이 나와야 통일도 되고 또 핵 문제도 해결될 거라고 보이는데 지금 그것과는 전혀 반대 노선으로 가고 있어서 좀 걱정이 됩니다. 그 이란하고 북한을 비교했을 때 핵심적인 공통점을 말하라면 독재와 핵이죠. 네, 독재와 핵입니다. 그래서 그 핵 위협으로 외부적으로는 협박을 하고요. 또 내부적으로는 자유를 탄압해서 어떠한 시위나 자생적인 그 어떤 시위나 결사나 이런 것들을 못하게 막죠. 그래서 안에서는 틀어막고 바깥으로는 핵 위협을 해서 본인들의 체제를 존속시키는 겁니다. 그런데 이란이 46년 만에 무너졌거든요. 이란 체제가. 2대 만에 무너지지 않았습니까? 지금 뭐 3대가 있다고 하지만 뭐 3대는 거의 뭐 의미가 없고. 근데 김정은이 지금 3대가 아닙니까? 그렇죠. 지금 4대째 갈 것인가? 4대째 북한 이 독재와 핵 위협을 가지고 존속하고 있는 반국가 단체가 과연 4대까지 갈 것인가? 저는 그렇게 생각을 하지 않거든요. 그 소련이 붕괴되는 걸 가만히 생각을 한번 해봤어요. 어떻게 붕괴가 됐나. 근데 많은 사람들이 고르바초프가 무슨 평화주의자여가지고 핵폐기에 서명한 줄 아시는 분들이 많던데 고르바초프가 평화주의자여서가 아니라 그냥 그 나라에 돈이 없어서 그러니까 완전히 경제적으로 고사를 해서 결국에는 소련이 붕괴된 거잖아요. 그 레이건의 전략이 잘 먹힌 거죠. 경제적으로 고사시켜서 이 소련을 붕괴시키겠다. 근데 그게 그리고 나서 레이건 대통령 때 물론 뭐 소련이 붕괴된 건 아니었지만 레이건 대통령 집권하고 나서 조지 부시가 들어서자마자 1년 만에 베를린 장벽이 무너집니다. 그리고 독일이 통일을 하고요. 90년에. 그리고 91년에 소련이 붕괴가 됩니다. 전 역사는 반복이 된다고 보이거든요. 이 이란, 북한을 떠받치고 있는 중요한 축 중에 하나인 이란에 만약에 친미 정권이 들어서면 저는 당연히 북한도 소련이 가던 길을 걸을 수밖에 없다고 생각해요. 그리고 그 전에 통일이 올 것이라고 생각을 하고요. 그래서 김정은이 좀 생각을 할 수 있는 사람이라면 이란 케이스를 잘 보고 적은 악하다. 적은 악한 체제다라고 부를 수 있는 그 용기, 그리고 적을 경제적으로 파산시킬 수 있는 힘, 그리고 끝까지 의심하고 확인한 이 레이건 전략이 북한에도 적용될 수 있다는 걸 김정은이 좀 알고 저는 그냥 그 핵포기를 했으면 싶거든요. 굳이 그래도 같은 민족인데 미국이 들어가서 6월 사태 일으키는 거 보고 싶은 사람이 누가 있겠어요. 그런데 트럼프 대통령이 계속해서 막아라는 슬로건을 외친 건 레이건 정부 때 했었던 그 성공적인 전략을 재구현하겠다는 거거든요. 아까 그 80년에 있었던 인터뷰 보셨잖아요. 네. 그 인터뷰가 있고 나서 얼마 안 돼서 레이건 대통령이 당선이 됐거든요. 그러니까 트럼프 대통령은 본인이 젊은 날 했던 인터뷰나 그 무렵에 있었던 지미 카터 대통령 행정부의 무능함이나 그 이후에 들어서 레이건 행정부의 성공 전략을 다 기억하고 있는 사람이에요. 그러니까 적을 악이라고 부를 수 있는 용기, 적의 경제력을 파탄시킬 수 있는 능력, 그리고 끝까지 추적해서 오바마처럼 그냥 자율성에 맡기는 것이 아니라 정말 폐기했는지 폐기하지 않았는지를 확인할 수 있는 이런 추적 능력까지 갖춘 정부가 저는 레이건 행정부 이후로 등장한 최초의 정부라고 보거든요. 그러니까
북핵 문제는 전 반드시 트럼프 행정부가 해결해 줄 거라고 믿습니다. 대한민국의 자국력만으로는 해결할 수 없는 문, 특히 이번 정부는 의지가 없잖아요. 무인기 보내는 것도 사과를 하는데, 그리고 지금 청와대에서 공식적으로 발표했습니다. 2개의 국가론을 채택하겠다고요. 네. 근데 트럼프 행정부는 그렇게 생각하고 있는 것 같지 않아요. 네. 그리고 지금 자라나는 세대들, 그리고 앞으로 부양계층이 될 분들은 이 지금 일어나는 것들을 잘 보고 배우셔야 될 것 같아요. 네. 예, 테스타라 로사님 아까 후원을 해주셨는데 소개를 못 드렸네요. 후원 감사드리고요. 나연채님 멤버십 가입 고맙습니다. 마지막으로 그러면 34살의 트럼프 대통령의 어떤 인터뷰 장면도 봤는데, 그리고 긴 시간에 지금 무려 40년의 이상의 세월이 흘렀습니다. 지금의 이제 이란이라든가 트럼프 대통령의 전체 가치와 철학이라든가 이런 걸 이제 참고해서 볼 때 대한민국이 무엇을 배워야 될지 그 부분이 좀 마지막 좀 관심사일 것 같아요. 트럼프 대통령이 본인이 34살에 갖고 있던 철학을 관철시키는데 46년이 걸렸잖아요. 그 46년 동안 일관된 생각을 했을 것 같아요. 그 일관성이 결국에는 오늘 2026년에 이란 체제를 종식시키는 것으로 빛을 발했다고 생각이 들고요. 아까 말씀드렸지만 지금 자라나는 세대들, 앞으로 부양계층이 될 청년들이 잘 보고 배워야 될 것 같습니다. 강한 국가로서의 정체성을 확립하는 게 중요하다고 생각합니다. 그러기 위해서는 우리 군에 대한 정부의 입장이 좀 바뀌어야 될 것 같고요. 군인을 함부로 대하거나 또 주요 간부들의 봉급 인상에 대해서 김영일 장관님이 그걸 엄청 관철시키려고 노력을 많이 하셨던 걸로 제가 알고 있거든요. 글로 인해서 공격도 많이 받았고요. 군에 대한 존중. 내가 군인이라는 것에 대해 자부심을 느끼게 해줘야 될 것 같고요. 그리고 무엇보다 나라가 부강해야겠죠. 강한 나라만이 힘을 지킬 수 있고, 저는 그렇게 정치인 믿지 않습니다. 대부분 정치인들, 특히 반미하는 정치인들 까보면 주변에 그린카드 하나씩 다 갖고 있더라고요. 반미해서 그 자리까지 갔는데 결국에는 본인들 자식들은 미국 시민권자로 살아가게 하고 싶은 게 부모 마음인가 봐요. 그리고 저는 정치인의 레토릭을 믿을 게 아니라 정말 이제는 대한민국 국민들이 각성을 해서 강한 나라, 힘을 통해서 평화를 구축할 수 있다는 게 이미 너무 검증이 많이 됐잖아요. 북한 가서 대화 좀 해보고, 그다음에 식사 몇 번 하고, 종이 문서에 서명 몇 번, 그게 무의미한 건 아니지만 그거는 절대로 평화를 가져오지 않습니다. 그냥 무조건 미국을 추종하자는 게 아니라 미국의 역사를 통해서 벌써 검증이 많이 됐잖아요. 우리나라보다 전쟁을 많이 한 나라니까요. 평화는 반드시 힘을 통해 강한 나라만이 받아낼 수 있는 그런 보상과 같은 것입니다. 그래서 우리 군에 대한 국민의 어떤 존중, 정부에 대한 태도의 변화, 이런 게 시급하지 않나 생각합니다. 네. 마지막 말씀도 보석 같은 이야기를 해주셨는데, 그게 우리 구 유정자들에게 정말로 중요한 가치관으로, 국가 운영의 철학으로 그렇게 자리 잡았으면 좋겠습니다. 당장 국민의 힘 정치인들도 그런 강한 국가를 만드는 데 필요한 철학을 좀 갖춰야 될 것 같습니다. 오늘 약 거의 1시간 가까이 됐네요. 중요한 부분들 좀 다루고 영상도 좀 보고 했습니다. 영상 중간에 저희가 긴급하게 영상을 좀 보여드리느라고 자막을 달지 못한 부분은 좀 양해를 미리 이해를 해주십시오. 예, 오늘 중동 사태와 관련해서 중요하게 좀 여러 가지 중요한 자료를 가지고 이야기를 해봤습니다. 김지미 변호사님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 인터넷 바꿔야 되는데 어떡할 거야? 다 똑같은데 아무 데서나 바꿔. 인터넷 아무 데서나 바꾸지 마. 제대로 찾아봤어야지. 어디서 바꿔야 되는데? 비교원이 답이었어. 인터넷을 바꾸시려는 분들에게 좋은 인터넷 업체 소개해드리겠습니다. 비교원이라는 업체입니다. 현금 혜택은 올리고 인터넷 요금은 내려간다고 합니다. 인터넷 TV 신규 가입 시 최대 48만 원, 휴대폰 최대 50만 원, 정수기 렌탈 시 최대 30만 원으로 최대 128만 원 혜택을 받을 수 있습니다. 인터넷 가입과 동시에 사용하시던 휴대폰 그대로 통신사만 변경해도 30만 원 혜택을 받으실 수 있습니다. 안전문제 관련해서 이 업체 8억 이상의 보증보험도 가입되어 있어 믿을 수 있고요. 23년간 보안사고가 한 건도 없다고 합니다.
또 본인 가입 후에 지인도 가입하면 최대 4만 원 이마트 모바일 상품권을 횟수에 상관없이 무제한 제공한다고 하네요. 화면에 보이시죠? 1670-2571로 연락하셔서 상담 받아보시거나 네이버에 비교원 검색 후 문의 남겨주시면 전화드린다고 합니다. 팁 드립니다. 연락하실 때 펜앤마이크 TV 구독자라고 말씀하시면 비밀 혜택도 있다고 합니다. 구독, 좋아요. 예, 1부 시작하겠습니다. 박상규 시사평론가님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 네. 우선 속보로 나온 내용부터 한번 좀 다뤄보죠. 트럼프 대통령이 협상 시한을 하루 연장을 했습니다. 그러면서 호르무즈 열지 않으면 또는 이란이 우리의 요구를 수용하지 않으면 아무런 조치를 취하지 않으면 발전소도 전멸시키겠다 이렇게 입장을 밝혔어요. 그러니까 이제 발전소와 다리가 없어진 나라가 될 것이라는 것은 뭐 이번에 새롭게 강조된 내용은 아니고 네. 이 새롭게 강조된 내용은 시한을 24시간 더 주마 이렇게 말할 수가 있죠. 그러니까 당초에는 이제 우리 시간으로만 계산해 볼 때 지금 9시 23분이니까 네. 원래는 이게 이제 24시간 남았었던 거예요. 네. 그렇죠? 네. 정확히. 그런데 이것을 48시간으로 늘려준 거예요. 그러니까 이제 9시 23분이니까 엄밀히 말하자면 이제 48시간에서 한 37분 빠지고 있다. 그러니까 47시간 37분 남았다. 이렇게 이제 정리가 가능합니다. 미국의 그 EST 동부 기준 시간, 워싱턴 DC, 뉴욕을 중심으로 한 동부 기준 시간이 이 4월 8일 밤 8시인 거예요. 네. 그러면 이제 우리나라로 보면 이제 수요일이 되겠죠. 수요일 오전 9시다. 만약에 수요일 오전 9시 이 시간에 우리가 방송을 하고 있다면 이미 이란이 아무런 조치를 취하고 협상에 적극 응하지 않으면 지금 발전소와 하르그섬을 비롯해서 이란에 있는 웬만한 다리가 다 부서지고 있다. 이렇게 지금 볼 수 있는 거죠. 그보다 먼저 때릴 수도 있는데 아무튼 이 하루를 더 줬다는 것은 갑자기 또 입장이 바뀐 거예요. 예. 그래서 협상이 좀 잘 되고 있다. 트럼프 대통령이 폭스뉴스와의 인터뷰에서 밝히고 난 뒤에 자신의 SNS에 또 글을 올렸어요. 그러니까 뉴스에 관심이 있으신 분들은 한국 언론에다가 뭐 이게 하는 얘기 듣지 마시고 예. 트럼프 대통령 트루스 소셜에 접속이 가능해요. 네네. 그래서 뭐 웬만한 영어는 다 해석이 되고 요새 다 AI가 번역해 주니까 그거를 보시는 게 미국의 가장 최신의 입장이다. 저도 그래서 트루스 소셜을 이게 가입해서 네. 그걸 보고 있습니다. 그게 한국 언론들보다 훨씬 빨라요. 그리고 예. 정확하다. 이렇게 말씀드리고 예. 방점이 전쟁과 협상에 같이 찍혀 있습니다. 예. 다만 한 이 하루를 더 연장해 준 것은 협상에 조금 더 희망을 걸고 이란에게 자 협상을 좀 더 좀 해보자. 그러면서 제가 보기에는 한 55% 이상 협상의 무게를 싣고 있지만 여전히 이란을 석기 시대로 돌려놓겠다고 한 그 장담, 그 최후 통첩 시한은 살아 있다. 예. 그러니까 이제 다리가 없고 발전소가 없는 나라. 이게 이제 석기 시대인 거죠. 그 얘기를 하고 있다. 이렇게 봅니다. 예. 자, 한 가지 연관해서 트럼프 대통령의 이제 발언과 연관해서 이야기를 해보면 예, 물 좀 한 잔 갖다 주세요. 예. 이 발전소 관련된 방금 이야기를 하셨잖아요. 네네. 그런데 주말에 미국에서 이란의 석유화학단지와 이 그렇죠. 이 원자력 발전소를 공격을 했잖아요. 그렇습니다. 그러면 지금 트럼프 대통령의 맥은 군사 공격의 그 포인트는 에너지 시설 쪽에 가 있네요. 분명한 거죠. 예. 석유화학 단지와 이 부셰르 원전입니다. 예. 간단히 얘기하면 그 호르무즈 해협이 있고 예. 그 해안에 가까이 있어요. 부셰르 원전. 그래서 여기를 이틀 전에 일단 미국과 이스라엘군이 공습을 했고 부상자도 나왔고 시설도 상당히 부서진 것으로 지금 알려졌습니다. 그게 가장 걱정은 이 원전이 부서지면 방사능이 누출되잖아요. 네네. 그래서 국제원자력기구에서도 아주 화들짝 놀라서 이거 만약에 그 부셰르 원전에서 방사능이 누출되면 바로 어디로 가느냐? 후쿠시마 때처럼 바다로 갑니다. 어디?
호르무즈 해협으로 가는 거예요. 호르무즈 해협은 어항 같습니다. 한마디로 말하면 뭐 보셔도 알잖아요. 네네. 호르무즈 해협은 어항 같은 곳이기 때문에 수심도 깊어야 50m. 얼마 안 되잖아요. 그러니까 그곳은 또 해류도 잘 안 이렇게 흐릅니다. 그래서 자연 정화가 잘 안 돼요. 따라서 그쪽에 만약에 방사능이 누출이 돼서 오염이 되면은 지금 유조선을 뭐 빼내니 마느니 문제가 아니라 예. 중동 일대가 방사능에 오염되는 거예요. 그게 정말 어마어마하게 위험한 상황이기 때문에 미국과 지금 저기 저 부셰르 원전이 저 점도표 표시한 왼쪽 가까이에 있습니다. 그래서 거기가 공격받아서 만약에 그쪽으로 방사능이 나온다고 생각해 보세요. 얼마나 끔찍한 사태인가. 그래서 지금 이것은 아마 미국과 이스라엘이 부셰르를 좀 더 때리면 그냥 이란이 그 전기의 문제가 아니라 이란을 중심으로 한 저 걸프 연안국들 호르무즈 해협 일대가 방사능 낙진에 오염이 됩니다. 우리가 과거 체르노빌 그리고 자포리자 원전 우크라이나의 그 사태를 생각해 보시면 이게 얼마나 가공할 위협인지 여러분이 생각하실 수 있다. 그래서 러시아가 자국 기술자를 이미 몇십 명 빼냈는데 부셰르 원전에서 주말 사이에 버스에 나눠 타고 저기 아르메니아까지 자기네 기술자와 가족들을 다 빼냈어요. 그러니까 러시아 푸틴이 아차 이거 정말 큰일 나겠다라고 해서 이 부셰르 원전에서 발을 뺐다는 얘기니까 이게 얼마나 러시아에서도 이 사태를 심각하게 보고 있는지를 알 수 있다. 그런 얘기입니다. 예. 자, 뒤에 가서 좀 상세한 상황을 다시 한번 좀 다뤄보기로 하고요. 상황을 좀 이거부터 먼저 좀 다뤄보겠습니다. 자, 미군 장교가 구출됐다. 미 해군의 특수부대가 움직였다. CIA도 움직였다. 전력 수백 명이 이란 본토에 투입이 돼서 구출 작전이 진행이 됐다. 뭐 사진 관련된 사진 한번 띄워주시겠어요? 조종석. 예, 저기 오른쪽에 보면 조종석 잔해까지 있습니다. F-15 전투기와 이 조종석 잔해 그 앞에 옆에는 보면 낙하산이 이렇게 흐트러져 있는데, 자, 이 조종석의 뭐 이 조종사는 정확하게 이제 조종사가 말하는 무장 관제사죠. 무장 관제사의 이 구조 작전. 미국의 이제 군사적 작전을 상당히 위험한데도 불구하고 군사적으로 투입을 했어요. 특수부대를. 구조작전의 난이도도 상당히 높았다고 합니다. 저는 정말 이걸 보면서 영화와 드라마에 나오는 인질 구출 작전이 이게 진짜 진짜구나. 이게 정말 너무 피부에 와닿았어요. 여러분이 영화를 좋아하시는지 모르겠습니다만은 G.I. 제인이라는 영화가 있었어요. 꽤 됐습니다 이거. 유명한 데미 무어가 해군 네이비실의 여성 요원으로 들어가서 혹독한 훈련을 이겨내고 네이비실 요원이 되는 그런 영화였죠. 저는 아주 감명 깊게 여러 번 봤는데 거기에 나와요. 그러니까 하필 거기에서도 중동 지역의 인질 미국 장교가 떨어진 그 비슷한 상황이에요. 그 사람을 구해오는 건데 특수부대가 투입돼 가지고 구해냅니다. 이란의 막 산악 지역을 헤매고 어쩌면 정말 저는 그 에너미 라인스라는 영화에도 이런 장면이 나온다고 어떤 시청자분이 그러시던데 맞습니다. 그런 작전이 실제로 벌어진 거예요. 그래서 이제 F-15E 이글 스트라이크라는 전투기가 이제 이란 남부의 어떤 상공에서 추락이 됐어요. 이제 이란 방공망에 걸렸다. 이런 얘기가 되는데 지금 아까 보셨다시피 조종사는 비상 탈출을 합니다. 이게 이제 버튼을 탁 누르면 영화에서도 보셨을 거예요. 캐노피라고 해서 조종석의 위에 있는 게 탁 열립니다. 그래서 사출이 돼요. 탁 튀어 올라가면서 엄청난 그 기압과 이 속도감에 상당히 그 조종사가 실신할 정도의 그런 상황이라고 하는데 그걸 이겨내고 이제 이 세 사람이죠. 한 사람은 조종사, 두 사람은 그 뒤에 타고 있던 이 장교입니다. 그러니까 뭐 무기 체계 관련 장교라고만 알려져 있는데 제가 보기에는 여러 가지 그 조종 이외의 작전을 수행하는 아마 뭐 미사일을 쏘는다든가 레이더 탐지를 한다든가 뭐 이런 걸 하는 장교일 텐데 조종사는 즉각 구했어요. 그랬다고 돼 있습니다. 그러나 두 명의 장교를 못 구한 거죠. 그래서 이란이 그 한 사람 앞에 $60,000, 우리 돈 9천만 원의 현상금을 내걸고 당장 찾아와라.
그래가지고 바시즈 민병대 그 병사들이 AK 소총에다가 막 무슨 갖은 무장을 하고 벌떼처럼 그 지역으로 현상금도 받고 막 잡으려고 갔어요. 근데 미군 특수부대, 델타 포스, 네이비실 수백 명이 이제 같이 들어가 가지고 36시간의 극적인 이 작전을 펼쳤고 결국 그 장교들은 그 권총 하나밖에 없어요. 그래가지고 산악지대, 하필 그 남부의 저 산악지대가 저렇게 평원처럼 보이지만 60만 명의 유목민들이 사는 지역이래요. 그러니까 천만다행으로 이 지역은 반 신정 정권, 그러니까 이란의 현 이슬람 정권의 회교 정권에 좀 굉장히 비판적인 그 유목민들이 많답니다. 예. 그 실제로 그 적으로부터 또는 외부의 침입을 지키기 위해서 소총 무장도 하고 있대요. 그러니까 그냥 유목민이 아니다. 그러니까 이 분들이 만약에 그 현상금이 탐이 나 가지고 돈을 받고 또 뭐 이란 사람이니까 뭐 이렇게 신고도 할 수 있었을 텐데 도와준 것 같다는 얘기가 나와요. 그러니까 좀 친미적 성향의 유목민들이 있는 데 떨어진 것도 행운이다. 그래가지고 뭐 바위 틈에 숨어서 권총 한 자루에 의지해서 하루 반을 버틴 겁니다. 네. 그리고 극적으로 이 특수부대가 들어가서 구조를 해냈다. 그 다음에는 C-170 수송기가 대거 투입돼가지고 CIA까지 우주위성 우주사령부에서도 그 광경을 지켜보면서 그야말로 전천후 합동 입체 작전을 펼쳐가지고 2명의 조종사를 구해냈다. 이게 의미하는 바는 딱 간단해요. 미국은 그런 나라다. 미국은 과거 베트남전을 무대로 한 유명한 영화가 있습니다. We Are Soldiers라는 영화인데 네. 여러분도 좋아하시는 멜 깁슨이라는 사람이 실존 인물 할 무어라는 육군 중장, 당시에는 대대장이었어요. 네. 연대장으로 연대장인가 대령이었으니까 그 사람이 활약한 영화인데 그 유명한 말이 있잖아요. 나는 항상 가장 먼저 전장에 들어가고 가장 늦게 나올 것이며 내 뒤에는 살아있든 죽었든 우리 빨리 찾아내는 거 보면 기가 막혀요. 저 영화입니다. 멜 깁슨 We Were Soldiers. 우리는 군인이었다 이런 얘기죠. 그래서 뒤에는 단 한 사람의 미군도 남겨놓지 않는다. 다시 말해 구출해 오고 되도록이면 아니면 시신도 적에게 넘기지 않는다. 그런 영화였는데 이번에 그게 이루어진 겁니다. 그래서 이런 나라에는 정말 목숨 바쳐 끝까지 충성을 다하지 않겠는가. 저는 그런 생각도 하고 예. 우리나라에서 민간인이 비무장지대에서 북한군에게 총질 끝에 소각까지 됐을 때 우리 정부는 과연 그 당시 정권을 어떻게 했는지를 생각해 보면 참 비교도 되고 여러 가지 생각이 많이 듭니다. 예. 자, 이란 당국이 앞서 박상규 평론가님 말씀하신 것처럼 6만 달러의 현상금을 걸었다고 하죠. 국영방송을 통해서 이란 국영방송에서 막 이란 주민들에게 독촉을 했어요. 잡아라, 표적으로 삼으라. 이런 상황이었습니다. 이 무장관제사가 만일 체포될 경우에는 어떻게 됐을까요? 어떻게 될까요? 상황이 상당히 복잡해질 텐데 그 문제 한번 다뤄볼 텐데 1979년 얘기가 나오고 있습니다. 1979년 미 대사관 인질 사태와 같은 악몽이 재현될 수 있다. 예, 그 사진 한번 볼까요? 예, 1979년 미 대사관 그 관련된 당시의 사진인데 자, 실제로 이 무장관제사가 만일 이란군에서 체포됐다면 저 사진에서도 이제 여러 가지 복잡한 상황을 당시 상황을 보여줬는데 치명적인 영향을 미쳤을 것이다. 그렇죠. 예. 왜냐하면 장교잖아요. 예. 그리고 F-15 이글 스트라이크라는 최첨단 미군의 전투기에 타고 있던 장교기 때문에 예. 어마어마한 정보를 많이 알고 있죠. 네. 그리고 만약 생포가 된다면 이 협상의 인질과 어떤 그 하나의 지렛대로 쓸 것입니다. 당연히 이란 혁명 정권은 그런 식으로 목숨과 뭘 맞바꾸려고 할 것이고 그리고 미국의 자존심은 땅에 떨어지는 거죠. 그러니까 한두 사람, 2명의 조종사를 구하는 게 아니라 미국의 프라이드를 건진 거예요. 이건 뭐 그 1979년 저 당시에 인질들만 생각할 게 아니라 우리는 우리나라 예로 좀 돌아가 볼 필요가 있다. 네. 바로 거제도 포로 수용소에서 있었던 당시 북한 인민군 포로들이 그 딘 소장, 그 당시에 미군 수용 소장이 딘이라는 소장이었어요.
포로들의 꼬임을 받아서 뭐 급식 문제, 복지 문제를 해결하자고 해서 무장을 거의 하지 않은 채로 아주 단출한 호위 병력만 데리고 들어갔다가 예. 인민군 그들에게 포로들에게 둘러싸여서 납치가 되지 않습니까? 그 유명한 사건이에요. 그래가지고 그 딘 소장이 물론 나중에 이제 온갖 회유와 뭐 고문 끝에도 끝끝내 입을 열고 그 협상의 포로들의 물론 그 당시에 평양 정권이 지령을 내렸죠. 그 당시에 그 거제 포로 수용소 안에 있는 북괴군에게 빨리 찾아보면 딘소령입니다. 저 딘소령이 그때 잡히는 바람에 휴전 협상이 꼬일 뻔했잖아요. 예. 그거와 비견되는 사건이라고 저는 생각을 해요. 그래서 뭐 1979년에 이란 대사관에 잡혔던 민간인 인질 물론 그들도 대사관 직원이니까 중요했는데 뭐 그건 이란 사태니까 아주 비교가 가능하고 우리도 비슷한 예가 있었다. 따라서 미군이 이번에 만약에 둘 중에 하나를라도 잡히거나 2명 다 생포당해서 이란 정권의 손에 넘어갔다면 이 지금 진행되고 있는 협상은 대단히 꼬일 수밖에 없고 트럼프 대통령의 위신은 물론 미국의 국익 나가서 이 협상 자체도 산으로 갈 수 있었다라는 점에서 어마어마하게 정보 가치도 엄청나고 네. 또 온갖 회유와 협박을 통해서 여러 가지 선전전을 하지 않겠어요? 그 독재 정권들 이란이 뭐 공산주의라고 할 수는 없지만 소련 그러니까 러시아 중국과 가깝다는 점에서 뭐 도끼는 객긴입니다. 예. 아마 천만다행의 이 극적인 구조작전 덕분이었다 이렇게 봅니다. 예. 자, 앞서 조금 방송을 먼저 하다가 좀 뒤로 조금 넘겼던 이야기 추가적으로 좀 해보겠습니다. 아까 이제 부셰르 원전 얘기도 했잖아요. 네. 석유화학단지도 이야기를 하셨는데 지난 주말에 집중적인 기습 공격을 했습니다. 이란을 석기 시대로 만들겠다 이렇게 트럼프 대통령이 공표한 이후에 사실상 행동으로 보여주는 사건이었는데 주말에 있었던 이 석유화학단지와 원전에 대한 공격 이건 어떤 상징적 의미로 볼 때 이란에게 어떤 메시지를 주고 싶었을까요? 그러니까 이제 말씀드린 대로 석기 시대 발언이 결코 엄포가 아니다. 그리고 저 부셰르 원전이야말로 아까 말씀드린 대로 호르무즈 해협 가까이 있어요. 네. 적의 공격을 받아서 방사능이 누출되면 그냥 이란의 본토 육지만 방사능 낙진에 오염되는 것이 아니고 바로 코앞에 있다시피 한 호르무즈 해협까지 방사능이 누출될 수밖에 없는 구조다. 그 방사능 그 재처리수가. 그러니까 후쿠시마 생각해 보세요. 후쿠시마에 그때는 자연재해인 그 동일본 대진재, 네. 이른바 그 쓰나미가 덮쳐가지고 일본이 얼마나 난리가 났습니까? 그것 때문에 뭐 바닷물이 한국까지 들어온다면서 좌파들은 또 무슨 일본 수산물 안 먹어요. 뭐 그거 가지고 뭐 죽은 물, 썩은 물이라고 하고 얼마나 이용을 했습니까? 결과적으로 그게 아니라는 게 지금 역사적 과학적으로 입증이 되고 있잖아요. 그 태평양을 돌아서 언제 부산 앞바다까지 오겠습니까? 그런 단순한 논리조차도 그때 막 우기면서 아니라고 했던 걸 생각해 보면 호르무즈는 그냥 어항 같은 바다잖아요. 거기로 이 방사능 낙진이 떨어지고 혹은 오염이 된다? 그러면 사우디, 쿠웨이트, UAE, 오만, 카타르, 바레인 뭐 할 것 없이 그 일대가 예. 그냥 다 방사능 오염이 되는 것이고 거기서 무슨 석유와 천연가스를 공장을 고친다 한들 소용이 있겠는가. 이 방사능 유출로 인한 원전 사고는 그냥 연이 무슨 LNG 발전소나 화력 발전소 몇 개 부시는 거하고는 차원이 완전히 다른 거다. 그렇게 말씀드릴 수가 있는 거죠. 예. 그러면요. 한 가지 좀 추가를 하면 이게 어떤 의미일지로 여러 가지로 좀 분석을 해보고 생각을 해봐야 될 텐데 석유화학단지 5곳을 공격하는 것은 이제 그것대로 해석이 가능하겠지만 원전을 공격을 했다. 근데 원전은 지난번에 이 부셰르 원전은 트럼프 대통령의 미란에 대한 요구 사항과 함께 지원 사항 중에 하나로 포함됐던 곳 아닙니까? 그렇죠. 부셰르 원전을 지원해 줄 수 있다. 이란이 미국 측의 요구를 수용하면 우리는 부셰르 원전을 상당히 지원을 해서 키우겠다. 그런 의미였는데 이번 공습에서도 러시아 직원들이 탈출할 정도 상황까지는 간 것으로 볼 때
아예 원전 자체를 파괴할 생각은 아니었던 것 같기도 해요. 그래서 그런 여러 가지 해석이 됩니다. 그러나 이제 이런 생각을 우리가 해볼 수 있는데 네. 지진이 날 것 같으면 이 쥐새끼들부터 도망갑니다. 이게 왜 그러냐면 제가 뭐 웃으시는데 예. 그게 원래 그래요. 예. 시골에서도 많이 나오는 속담 아니에요? 네, 맞습니다. 무슨 산불 날 것 같으면 동물들이 알아서 튄다. 러시아인들이 저 부셰르 원전에 가족까지 데리고 와서 있었다는 것은 저기를 누구보다 잘 안다는 뜻이에요. 그런데 2, 3일 전에 튀었다? 그 폭발이 아무것도 아니라고 생각했으면 뭐 왜 튀겠어요. 지금 아르메니아까지 버스를 대절해 가지고 눈썹이 휘날리게 도망갔어요. 네네. 그 푸틴이 도망가라고 그랬겠지. 그렇다는 것은 누구보다도 그 위험을 안다는 거죠. 미국과 이스라엘의 폭격을 보고 이란에서는 별거 아니고 국제원자력기구에서도 라파엘 그로시 사무총장이 방사능의 누출은 아직 확인되지 않았다. 근데 이 얘기는 어떻게 해석해야 되냐면 방사능이 누출됐다고 하면 어떻게 되겠어요? 그러니까 일단 아니라고 하고 보는 거예요. 나중에 나왔으면 그때 가서 뒷감당을 하더라도 지금은 저 정도 폭발로 뭐 이렇게 방사능이 누출됐다고 하면 큰일이 나니까. 그런데 제가 볼 때는 러시아 기술자와 가족들 200명 이상이 지난 주말 사이에 지금 아르메니아로 이미 갔어요. 왜 가지? 이 쥐새끼 느낌이 드는 거예요. 제 생각에는. 뭐 새끼라고까지 하니까 러시아 대사관이 항의할지도 모르겠는데 어쨌든 그런 큰 변란은 그 자리에 있던 기술자들이 제일 빨리 안다. 아마 본국에도 보고를 했겠죠. 공습을 받았는데 이거 큰일 나게 생겼다. 우선 우리부터 일단 빠지는 게 좋겠다. 그러니까 즉각 러시아가 무슨 돈이 많은 나라도 아닌데 자국 기술자들과 그 가족들 200명을 탈출시켰다는 것은 미국이 이보다 조금만 더 때리면 부셰르 원전 자체의 가동이 멈춤은 물론이고 감당하지 못할 사태가 올 수 있다는 걸 안 거죠. 그렇게 해석을 하는 게 로지컬상 맞습니다. 네. 자, 호르무즈 해협의 상황을 한번 넘어가 볼까요? 일본의 소식도 지금 동시에 전해지고 있는데요. 일본 해운사 상선 미쓰이 관련 선박이 호르무즈 해협을 빠져나왔다 이게 알려졌었죠. 그 전날에는 이 상선 미쓰이의 LNG선이 해협을 통과한 것도 알려졌는데 일본의 어떤 상선들은 이제 어쨌든 아직 남아있긴 하지만 호르무즈 해협을 통과하고 있다. 어떤 차원에서 해석을 하세요? 일단 부럽습니다 저는. 네. 일본 배가 확인된 게 45척이었어요. 네. 그런데 2척이 어쨌든 나왔어요. 그게 유조선이 아니라 뭐 화물선이라 해도 상관없죠. 일본은 미국과 아주 철저하게 지금 가깝게 이 사태에 대해서 보조를 맞추는데도 2척의 배가 빠져나왔어요. 예. 그러니까 일본 정부에서는 이건 우리가 관여한 건 아니다라고 하고 있습니다. 일본의 이 화주. 그러니까 어떤 유조선이든 그 화물선이든 그 주인이 각각 달라요. 자, 네. 그 유조선의 선주가 있어요. 그리고 거기에 실린 기름의 주인이 있어요. 컨테이너선이라고 하면 화물의 주인이 있죠. 화주. 그게 화주예요. 그다음에 어느 나라에 기항하는 국적이 기항지가 출항지가 어디냐. 그래서 각각 달라요. 그러니까 모두 3가지 다 일본이지 않을 수 있어요. 지금 확인된 바에 따르면 미쓰이가 화주인 건 맞는데 배의 소속이나 또 출항지는 중동 국가로 돼 있어요. 제가 알기로. 예. 그러니까 일본 정부는 제가 보기에 일본 정부가 전혀 관여 안 했다고 보기도 저게 공식적인 입장이 그렇지. 그럼 일본이 여기서 미국 몰래 정부 차원의 외교력을 발휘했다. 이래버리면 또 미국 입장이 뭐가 되겠습니까? 그러니까 겉으로는 정부는 개입 안 했고 일본 화주가 회사가 알아서 뛴 거다. 이렇게 설명을 하고 있어요 지금. 예. 그러니까 우리 외교부도 일본은 2척이나 빼냈는데 우리는 뭐 하고 있냐 주말 사이 일요일까지 그런 말이 당연히 나오죠. 일본은 왜 저렇게 하는데 우리는 못하지? 그러니까 이게 또 눈이 좀 따갑잖아요. 그러니까 한국 외교부가 성명을 또 냈어요. 입장을. 뭐라고 냈느냐. 알아보니까 일본은 정부가 나선 게 아니고 화물 회사들이 알아서 했다는 거니까 우리도 4대 정유 회사가 됐든 그 화물선 가지고 있는 기업들이 좀 띄워주면 좋겠다.
라고 살짝 발을 뺐어요. 지금 그 입장이. 예. 그러니까 그 나라별 선적별 그로 따라서 26척에 묶여 있다는 배가 다 사정이 똑같은 게 아니다. 라고 설명을 하고 있어요. 지금 한국 외교부도. 그러니까 자꾸 일본과 직접 그 정부를 일본의 다카이치 정부와 한국의 이재명 정권을 직접 비교하지 말아달라는 뜻이 되는데 저는 그럼 다르게 보는 것이 아니 그럼 정부가 개입 안 했다고 하면 그게 다 액면 그대로 믿을 수 있는 말인가. 일본이 이미 아바스 아라그치 이란 외무장관하고 모테기 도시미스 일본 외무상이 통화도 하고 접촉했다는 것은 벌써 한 일주일 전부터 나온 얘기잖아요. 네. 그럼 보도가 됐지 않습니까? 네네. 그리고 아바스 아라그치 이란 외무장관은 말씀드린 대로 2018, 19, 20년 그 3년간 일본 주재 이란 대사를 지냈던 인물이에요. 소위 말해서 일본 통이다. 그러니까 모태기가 뭐 이란 그 외무장관하고 통화를 하면 일본말을 할 수 있어요. 요새 뭐 쓰시마 좋습니까? 뭐 이런 말도 할 수 있고 그런 일본 통인 아라그치와 일본의 모태기 외상이 그때 통화부터 뭔가 했으니까 빠져나오지. 무슨 일본 회사가 이 전쟁통에 두 척을 알아서 빼옵니까? 상식적으로 판단해 보면 일본은 왜 그렇게 말할 수밖에 없는가? 미국과의 입장이 있어서 그런 것이다. 근데 한국 정부의 그 성명을 보면 그런 식으로 곧대로 설명을 하는 거예요. 그러니까 우리가 무능한 게 아니고 한국 회사들이 알아서 해야 된다고 그러는데 한국 회사들이 그런 걸 어떻게 합니까? 정부가 도와줘야 하는 것이지. 이 방송 들으시는 분들도 아이고 참 변명치고는 궁색하구나라고 느끼실 거라고 저는 봅니다. 그렇게 해석을 하면 한국 정부 이재명 정부 해석대로 하면 이란이라는 국가는 몇 개의 그냥 개별 국가들 회사들하고 협상을 해서 호르무즈 해협을 통과시키고 그런다는 것으로 해석을 해야 되겠네요. 그거는 말도 안 되는 얘기죠. 그러니까 그거를 지금 허현준 앵커조차 웃으면서 그렇게 해석을 할 수밖에 없네요. 그렇죠. 근데 그거는 이 방송을 보는 뭐 분들은 상당히 식견이 있는 분들이라고 보는데 지나가는 초등학생에게 한 5분 설명을 해주면 그렇게 얘기할 거예요. 그게 말이 돼 아저씨? 정부가 안 나서고 어떻게 이걸 해요? 저는 그렇다고 생각을 해요. 네. 그러니까 변명치고는 좀 궁색하다. 어쨌든 팩트. 일본은 두 척의 배를 호르무즈를 통해 빼냈다. 그게 정부건 민간 회사들의 노력이건 간에. 그래서 45척이 아니라 이제 43척이 됐는데 한국 배는 어쨌든 26척이 그대로 갇혀 있다. 선원은 180명 넘게 오늘로 이란 전쟁이 터지어서 발이 묶인 지 38일째예요. 한 달치 식량 싣고 갔다고 하는데 식량은 도대체 어떻게 조달을 받으며 그 배 안에서 어떻게 지내고 있는지 참으로 궁금하고 걱정이 된다. 이렇게 말씀드립니다. 예, 추가 질문 하나만 좀 더 드릴게요. 이란이 설정한 소위 안전 통로라는 게 따로 있다고 합니다. 그 안전 통로를 통해 일반적으로 이제 호르무즈 해협 옆에 라라크 섬 뭐 그 사이를 지나가는 안전 통로가 있다고 하는데 어쨌든 그 호르무즈 해협 그 통로를 통해서 빠져나왔는데 아직 알려지지 않은 것은 이란의 통행세, 즉 통행료를 지불했는지 뭐 이런 것들은 구체적 경위는 아직은 베일에 쌓여 있는데 이란이 지금 미국과 이스라엘의 공습을 받으면서도 특정 국가만 어쨌든 통과를 시켜주고 있잖아요. 그러면 이게 이제 이란도 국제사회에 던지는 메시지가 있을 텐데 그 부분을 어떻게 해석을 해야 될까요? 지금 이란과 오만이 왜 나오느냐? 이 전쟁 전에 오만의 무스카트 수도에서 미국과 이란의 중재를 하는 회담이 계속 열렸잖아요. 그리고 오만은 호르무즈 해협 지도를 다시 보시면 그 좁은 그 해협 길목 길목의 위쪽이 이란이고 바로 아래쪽이 오만이에요. 그러니까 엄밀히 말하면 이란 혼자 해협을 장악해서 관리하는 것이 아니라 오만의 책임이 반절이 있어요. 그러니까 50대 50인 거죠. 그래서 이란과 오만이 외교부 당국자들 간의 협상을 지금 하고 있대요. 이것을 공동으로 항행 안전을 보장하는 우리가 프로토콜을 만들자라고 해서 협상을 진행 중이다라고 지금 이란의 국영 IRNA 통신 등이 보도를 했습니다. 이 말은 뭐냐면 미국이 파키스탄을 중재자로 내세워서 하고 있는 본 협상 말고 이란은 이란대로
이 오만과 이 논의를 호르무즈에 대한 논의를 하고 있다는 것인데 이 오만 뒤에 누가 있는 거냐면 빈살만 사우디 왕세자가 있는 거예요. 그럼 빈살만 뒤에는 또 누가 있느냐? 트럼프가 있는 거죠. 그러니까 협상은 투 트랙으로 진행이 되고 있다 이거예요. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 협상이 잘 되고 있다라고 하는데 트럼프 대통령의 목적은 두 가지가 있다고 그랬잖아요. 하나는 핵의 무력화. 이건 달성이 됐다고 지금 보는 거예요. 진작. 다만 호르무즈를 뚫어내는 부분이 어떻게 됐는지에 대한 것은 아직 확신이 안 되니까 뭐 욕을 막 했잖아요. 네네. FUCK 같은 뭐 그런 육두문자도 쓰고 베스터드라 그래서 미국 사람들이 들으면 제일 싫어하는 욕인데 이게 그 서자 예. 라는 뜻이고 그 아주 그냥 상대방을 깔보는 말이에요. 베스터드란 말. 그런 말까지 미국 대통령이 쓰면서 당장 호르무즈를 안 열면 지옥이 열릴 거다. 이 미친 크레이지 베스터드란 말을 썼잖아요. 그렇다고 하는 것은 트럼프 대통령이 그 욕을 했다고 또 하는 언론이 있던데 트럼프 대통령은 원래 그렇게 막 정신없이 상대방을 구석으로 몰아치는 협상의 기술을 거래의 기술을 쓰는 사람이에요. 그걸 갖고 왔다 갔다 한다는 사람이 저는 이상하다고 보는 게 그렇게 상대방을 정신없게 만들어 가지고 협상과 몽둥이 사이에서 빨리 선택을 하라고 지금 하는 거예요. 예. 제가 볼 때는 그 호르무즈 안쪽에 지금 말씀하신 라라크 섬, 캐슘 섬하고 반다르 아바스 사이의 물길에다가 안전 통로를 하나 만들어 가지고 이란 혁명 수비대가 그쪽으로 중국, 인도, 파키스탄, 이집트 그리고 일본, 프랑스 등의 비교적 우호국들을 빼주는 건데 지금 한 척당 30억 원에 우리 돈 30억 원의 통행료를 다 받는지 공짜로 빼내주는지 깎아주는지 아무도 모르죠. 그렇게 봐야 됩니다. 예. 자, 그러면 우리 문제와 연관된 걸로 하나 좀 여쭤볼게요. 현재 우리 국적 선박 문제가 있습니다. 우리 국적 선박 26척이 지금 호르무즈 해협에 묶여 있죠. 아직 나오지 못하고 있고 선원이 지금 180여 명으로 알려져 있는데 지난번에 청와대에서 비상경제 상황실이라는 걸 만들었지 않습니까? 그렇죠. 전쟁이 터지고 한참 지나서요. 한 달도 더 지나서요. 그러니까. 그런데 그런 상황을 감안해 볼 때 지금 이재명 정부가 우리 국적 선박이나 선원을 구출하기 위해 제대로 제 시기에 지금 뭐 협상이든 조치든 이렇게 이루어지고 있는지 어떤 차원에서 보세요? 저는 그냥 가장 가까이에 이재명과 마크롱이 1박 2일간의 그 서울 정상회담에서 했던 얘기를 돌이켜 보면 이재명 정부가 원하는 가고 있는 어떤 이 이란 전쟁과 호르무즈 해협에 대한 길이 보인다고 봅니다. 거기 어떻게 되어 있느냐? 프랑스는 옛날에는 미국에 굉장히 가까웠는데 지금은 아니에요. 아마 나토 회원국들 가운데 가장 지금 미국에 날을 세우고 있는 각을 세우고 있는 나라가 바로 프랑스다. 네네. 그건 뭐 분명한데 그러니까 오죽하면 트럼프 미국 대통령이 지금 프랑스 대통령 보고 그 어머니 뻘 되는 그 부인한테 맨날 맞고 산다고까지 얘기해서 아주 모욕을 줘가지고 마크롱이 화가 완전히 단단히 나지 않았습니까? 네. 근데 이 이재명과 마크롱이 서울에서 공동 기자회견을 할 때 뭐라 그랬어요? 호르무즈 해협 문제를 프랑스와 한국이 손잡고 잘 해결해 보자. 그 이상하다 그랬잖아요. 미국이 빠져 있는데 뭘 어떻게 해결한다는 거지? 그러니까 미테랑 아까 마크롱이 한 말이 뭐였느냐? 다자주의의 틀 안에서 하자. 이 다자주의란 말 속에는 유엔을 통하고 국제 기구를 통하는데 미국은 좀 빼자는 얘기가 거기에 들어있다고 봐야 돼요. 그러니까 미국이 주도하는 방식 말고 우리끼리 다자주의의 틀 안에서 하자라고 마크롱이 제안을 했고 이재명이 거기에 대해서 응하고 악수를 한 거잖아요. 네. 그럼 미국이 이걸 어떻게 볼 거냐? 분명히 호르무즈에 군함을 보내달라고 한 지가 벌써 보름도 넘었고 네. 근데 거기에 대해서 그런 요청이 왔다고도 할 수 없고 안 왔다고도 할 수 없고 국회에서 외교부 장관 조현도 그렇게 얘기했고 국방부 장관 안규백도 요청 받은 게 없다. 그렇게 얘기를 했기 때문에 미국은 단단히 화가 나가지고 트럼프가 부활절 앞두고 백악관 그 만찬석상에서 아니 우리가 험지에 그 북한 같은 핵 보유 핵무력 옆에 4만 5천 명의 군대까지 물론 숫자가 틀렸다고 그것도 또 트집을 누가 잡지만 네. 어쨌든 지켜주고 있는데 이번에 좀 실망했다. 한국은 안 도와줬다. 그런 말까지 하게 된 거잖아요. 네.
그런데다가 프랑스와 손잡고 다자주의로 이 문제를 해결하겠다? 아니 그냥 상식적으로 봐도 미국이 단단히 이번 사태에 대해서 이재명 정부를 다시 볼 것 같아요. 아니 우리와 손잡는다는 소리는 안 하고 무슨 물론 이 프랑스와의 정상회담은 미리 잡힌 일정이고 마크롱은 와가지고 이제 왔으니까 어떻게 환대하지 않을 수 없다. 그래가지고 무슨 보니까 배우들 뭐 연예인들도 잔뜩 가서 뭐 인증샷 찍고 난리가 났었더라고요. 보니까 어쨌든 그 다자주의로 해결한다는 것을 미국은 미국 말은 안 듣고 프랑스 말은 듣겠다라고 하는 것으로 해석할 수밖에 없는 거예요. 따라서 방향 자체가 저는 조금 좀 잘못되고 있지 않은가 저는 그런 생각도 해봅니다. 흐름을 읽으면 돈이 보인다. 펜앤 경제 TV. 월화수목금 오후 4시 라이브 4. 경제의 핵심만 쏙쏙. 경제 픽설. 주식 시장을 읽는 눈. 머니 인사이트. 투자의 맥을 한 방에. 박상규의 투맥. 글로벌 투자 시그널. 세계를 보는 눈. 기업가 정신의 재발견. 기업가 열전 영웅시대. 당신의 통찰이 수익이 되는 시간 라이브 4. 매일 오후 4시에 라이브로 뵙겠습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 펜앤마이크 선우윤호 기자입니다. 설 명절 앞두고 또 평일에도 평상시에도 술 안주로 굉장히 좋은 게 바로 이 과메기입니다. 저도 굉장히 좋아하는 이 과메기 펜앤마이크 특가로 구매하시면은 포항 산지에서 직송되는 과메기 플러스 야채 세트를 23,900원에 구매가 가능하십니다. 소주랑 같이 먹으면 더욱더 맛있는 이 과메기, 구성은 과메기와 야채 세트만 이렇게 되어 있는데 이 야채가 어디서 오냐? 당일 새벽에 옵니다. 그래서 정말 신선하고 특히나 포항 산지에서 나오는 이 과메기는 그 어느 과메기보다도 꾸덕하고 쫄깃하고 고소합니다. 저도 방금 먹어봤는데 너무나 맛있었던 이 과메기 펜앤마이크 특가로 구매하시면은 23,900원에 구매가 가능하시니까 우측 카드에 나와있는 152-1331 152-1331 전화 주시면은 간편하게 문의 및 구매 가능하시니까 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 펜앤마이크 선우윤호 기자입니다. 오늘은 제가 제품 하나를 소개해 드리려고 하는데요. 바로 남재은 박사가 직접 개발한 알부민 울트라맥스. 누적 판매량이 300만 병을 돌파한 만큼 후기로 검증된 뭐 그런 제품이라고도 볼 수가 있는데, 그러면 많은 분들이 대체 어떤 부분에서 무엇을 보고 300만 병이 넘는 이 주문량을 돌파했는지 그걸 알아야겠죠. 바로 많은 분들이 꼽는 것에 피로회복, 면역력, 그리고 간 건강 등이 있습니다. 무엇보다 남재은 박사가 본인이 직접 마시면서 개발에 참여했기 때문에 다른 제품들을 보더라도 이름을 걸고 판매하는 제품들은 당연히 자신감이 있을 수밖에 없습니다. 그것이 이러한 자신감이 300만 병 돌파라는 그런 판매량으로 입증된 거기도 하고요. 이 피로회복, 면역력, 집중력 저하, 간 건강 등 이 하루 한 병 바꿔보시면은 아마 일상이 달라졌다는 후기들이 많은 것처럼 여러분들도 그 후기가 자신의 후기가 될 수 있을 거라 생각을 합니다. 지금 구매하시면은 펜앤마이크 이벤트로 정말 그 어디서도 경험할 수 없는 이벤트를 경험하실 수가 있습니다. 바로 2+1 이벤트인데요. 지금 바로 우측 하단에 나와 있는 번호 1522-1331 152-1331 전화 주시면은 펜앤마이크에서만 진행하는 2+1 이벤트로 알부민 제품 구매하실 수가 있으니까 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 펜앤마이크에서 추천하는 영상도 보고 가세요. 다른 영상도 즐기시려면 구독 버튼을 꼭 눌러주세요.